Zero Trust is a new model for strengthening security in the enterprise. In the past, companies protected themselves by building a fortress. Everything inside the network was considered trusted. Everything outside the network was untrusted. They used firewalls and other technologies to create a security perimeter. But if the security perimeter was breached, attackers gained trusted access to critical resources. And in a world where employees increasingly work on the go, access files from their mobile devices, and expect instant access to the cloud, the network is no longer your control point. Today's security perimeter has shifted to the people who are accessing your network. And when people are the perimeter, identity becomes the single control point across users, devices, and networks. The Zero Trust security model recognizes that trust needs to move beyond the network perimeter. It makes a simple proposition: trust no one, verify everyone, no matter their location or device, ensuring that the right people have the right access to the right resources, with as little friction as possible. And that's what Okta is all about. Born in the cloud, Okta was built to help organizations put identity at the heart of security. Visit Okta.com to learn how Okta can keep your network secure. Let's be honest, passwords are going out of style, and for good reason. A password is usually something you have to remember. Yet we're constantly being prompted to make them more and more unmemorable. Your users need a password to access their work apps, but they often resort to reusing the same insecure passwords across multiple accounts, both corporate and personal. It's no wonder passwords have become one of the most common sources for identity attacks and data breaches. The bottom line is that asking users to keep track of passwords is neither sustainable nor secure. Luckily, there's a better solution with Okta FastPass. With FastPass, your users will get a seamless, secure passwordless experience across all devices, browsers, and applications. It starts with the user leveraging the Okta Verify app to register their device to Okta's Universal Directory. This establishes a trusted user and device pairing in the Okta Identity Cloud, allowing users to use biometric features like Touch ID or Windows Hello to log into their device. From there, they get instant access to all of their applications without being prompted for additional credentials. Once a device is registered, IT admins can enforce security policies across all platforms to ensure device logins are secure. With a secure and intuitive user experience and improved visibility and control for IT, Okta FastPass helps us to do what we've always wanted to do with passwords: forget about them entirely. Visit Okta.com to learn more.
어려운 기술도 쉽게 전달하는 슈어드 IT 웨비나에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 기업 IT 담당자 커뮤니티 슈어드 IT 장도환이고요. 오늘은 옥타와 젠프로 구현하는 신개념 애플 기기 아이덴티티 관리 방안이라는 주제로 웨비나를 준비했습니다. 기업 내 개발자분들을 중심으로 맥북 사용자가 엄청나게 늘어났습니다. 여기에 BYOD 기기까지 더해지면 IT 담당자분들께서 관리해야 할 애플 기기들의 수는 앞으로 더 늘어나면 늘어났지 줄어들지는 않을 것 같습니다. 그래서 IT 담당자분들은 이 많은 애플 기기들에 대한 보안을 챙김과 동시에 관리도 편하게 할 수 있는 방안을 요구하고 있습니다. 그리고 맥북 사용자들도 업무적으로 사용하는 서비스들이 점점 많아지고 있어서 서비스마다 로그인해야 되는 불편함, 그리고 많은 서비스들의 패스워드를 일일이 관리해야 하고 기억해야 하는 그 부담감이 늘어나고 있죠. 이렇게 애플 기기는 점점 증가하는데 IT 담당자와 기기 사용자들의 불편은 가중되고 있는 이런 상황, 해결할 수 있는 방안이 없을까요? 네, 있습니다. 그 방안을 오늘 웨비나에서 자세히 말씀드릴 겁니다. 그럼 웨비나를 시작하기 앞서서 안내사항 몇 가지 말씀드리겠습니다. 오늘은 총 3개의 세션이 준비되어 있고요. 옥타와 젠프의 세션이 모두 끝난 다음에 쉬는 시간에 세션 내용을 토대로 한 돌발 퀴즈가 공개가 됩니다. 이 내용은 잘 아시겠지만 세션 내용을 잘 집중을 해주셔야지만 맞추실 수 있는 퀴즈라는 거 유념해 주시기 바라고요. 퀴즈의 정답을 모두 맞추신 분들 중 5명을 추첨해서 치킨 기프티콘 드릴 거니까 세션 내용에 집중해 주시기 바랍니다. 이어서 세션을 들으시면서 궁금하신 것들 생기실 수 있겠죠? 그때마다 기다리지 마시고 우측 하단에 있는 질문 아이콘 클릭해서 질문을 등록해 주시기 바랍니다. 그럼 준비된 담당자분들께서 답변을 달아드릴 예정이고요. 좋은 질문 남겨주신 분들 중 10명 추첨해서 스타벅스 디저트 세트 기프티콘 드릴 거니까 많은 질문 부탁드립니다. 마지막으로 패널 토의 세션이 다 끝난 다음에 채팅창과 질문창에 설문조사 링크가 공개가 됩니다. 이 설문에 참여해주시는 분들 중 100명 추첨해서 스타벅스 커피 기프티콘 드릴 거니 많은 참여 부탁드립니다. 네, 그럼 안내사항도 다 말씀드렸고요. 오늘의 웨비나를 시작해 보겠습니다. 첫 번째 세션의 주제는 제로 트러스트 기반의 디바이스 연계에 활용되는 옥타 기능 소개입니다. 발표자이신 옥타 아이덴티티 장희자 상무님을 소개합니다. 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 옥타에서 한국기술총괄을 맡고 있는 장희재입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다, 상무님. 네, 반갑습니다. 네, 오늘도 역시나 발표 잘 부탁드리고요. 네, 알겠습니다. 발표 자료 그러면 보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 오늘 제가 준비한 세션은 그 옥타의 일반적인 내용 중에서 이 오늘 주제에 좀 적합할 수 있는 제로 트러스트 기반의 디바이스 연계에 활용되는 옥타의 주요 기능들에 대해서 좀 초점을 맞춰가지고 설명을 드리려고 합니다. 가장 먼저 이제 말씀드리고 싶은 부분은 옥타의 패스트 패스라는 기능. 이게 옥타 베리파이라는 저희 팩터가 있는데 이 팩터에서 이제 진행할 수 있는 어떤 인증 방식이라고 보시면 돼요. 그러니까 이제 그런 인증 방식이 기존의 인증 방식과 어떻게 다른지, 그리고 이런 인증 방식이 왜 디바이스 연계에 이제 활용이 되는지 이런 내용들에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하고요. 그리고 이런 젠프나 다른 여러 가지 MDM 툴을 이용해서 회사에서 관리하는 자산이 되는 경우에 이거를 옥타에서 어떻게 인지하고 이 매니지드 디바이스에 대한 정책들을 어떤 식으로 구성하실 수가 있는지 그런 내용들을 말씀을 드리려고 하고 그리고 이거에 더해서 이제 인증 정책을 실제로 구현하는 그런 예시들 같은 것들하고 뭐 베스트 프랙티스에 대한 부분들 그런 것들을 좀 말씀드리려고 하고 마지막은 이제 젠프에서 좀 더 자세히 말씀을 해주시겠지만 저희가 디바이스 억세스라는 기능이 있습니다. 이 기능하고 이제 젠프의 그 디바이스 매니지먼트 기능을 연동을 해서 플랫폼에서 기본적으로 지원하는 SSO에 대해서 어떻게 연동을 할 수 있는지 그런 내용들을 좀 설명을 드리려고 합니다. 알겠습니다. 자, 그러면 첫 번째로 옥타 패스트 패스에 대해서 좀 설명을 드리려고 하는데요. 백문이 불여일견이라고 저희가 슈어드 IT에서 몇 번 보여드린 적이 있기는 한데 한 번 더 보여드리도록 하겠습니다. 이게 저희가 PC하고 맥이나 뭐 혹은 뭐 iOS나 안드로이드 모바일 쪽도 마찬가지입니다. 동일한 사용자 경험을 제공하는 패스워드리스 방식의 인증인데요. 지금 보시는 브라우저 화면에서 보시면 일반적으로는 유저네임이나 패스워드를 치고 들어가게 되는데 그런 방식 대신에 이 디바이스에 설치된 옥타 베리파이를 통해서 패스워드리스로 인증을 받는 방식을 저희는 옥타 패스트 패스라고 얘기를 합니다. 데모를 보시면 이 버튼을 이제 클릭을 하시고 자, 그렇게 되면은 이제 백그라운드에서 돌고 있던 옥타 베리파이가 이제 구동이 됩니다. 그러면서 이 디바이스에 연동되어 있는 바이오메트릭하고 연동을 해서
이제 그 투팩터 인증을 하는 거죠. 네. 투팩터 인증을 하고 바로 이제 옥타의 음. 메인 앱 대시보드나 네. 원하시는 어플리케이션으로 접근을 하는 음. 그런 형태입니다. 굉장히 간단하죠. 예. 유저 네임도 칠 필요가 없어요. 예, 이전에 이제는. 칠 필요 없습니다. 네. 예, 이 옥타 베리파이 자체를 디바이스에 등록을 할 때 음. 해당 계정에 대한 내용들을 기본적으로 등록을 해두기 때문에 네. 브라우저에서는 저 원 버튼 클릭하고 지문 찍고 혹은 페이스 아이디 하고 네. 들어가면 이제 바로 인증을 받는 그런 굉장히 편리한 방식인데요. 네. 이게 단순히 편리하다라는 점만 저희가 강조하는 건 아닙니다. 옥타 패스트 패스라는 거는 무엇이 옥타 패스트 패스냐 이렇게 써져 있는데 네. 첫 번째로 NIST에서 가이드라인을 하고 있는 네. 피싱에 안전한 MFA 그 구성을 하고 있습니다. 그러니까 뭐 SMS나 혹은 보이스나 이메일 같은 경우에는 피싱에 좀 취약할 수가 있어요. 네. 근데 저희는 이 옥타 베리파이의 플로우 자체가 네. 그 맨인더 미들 어택이라고 하는 중간자 공격에 대해서 오. 방어를 할 수 있는 네. 구조로 되어 있습니다. 네, 그런 부분들이 있고 그리고 중간에 나와 있는 부분이 오늘 이제 MDM. 잼께서 주로 말씀하실 네. 디바이스 매니지먼트 툴에서 저희를 연동을 하실 때 음. 가장 중점적으로 이제 인테그레이션 되는 부분이 이 저희 옥타 패스트 패스라고 보시면 됩니다. 그리고 이제 패스워드 리스는 이제 세 번째에 제가 말씀드리는 부분인 거예요. 네. 이런 두 가지 기능을 하면서 아. 패스워드 리스 기능까지 제공하는 팩터다. 네. 예, 제가 좀 쉽게 설명을 드릴 때는 고객들이 가장 체험하시기 쉬운 부분이 패스워드 리스 방식이기 때문에 패스워드 네. 리스 좀 강조를 하는데 사실은 디바이스에 이 저희 클라이언트가 설치됨으로 있어서 네. 저희가 브라우저 내에서 할 수 있었던 것 말고 여러 가지 다양한 조합들이 가능해지는 그런 구조라고 이해를 해주시면 될 것 같습니다. 꼭 그런 것 같아요. 이게 일반적으로는 그냥 뭐 로그인 과정 간소화시켜 주는 거, 빨리 로그인하게 해주는 거라고 인지할 수도 있는데 그 뒷단에 저렇게 안전한 보안 환경이 일단 마련이 되어 있는 상태고 그렇죠. 그게 본연이고 네. 이 패스워드 리스는 어떻게 보면 편의적인 기능이라고 봐야 되는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 항상 저희가 강조하는 게 보안성과 사용자 편의성 네. 밸런스를 잘 맞춰야 그러니까요. 된다고 하는데 이게 이제 저희가 제시하는 패스워드 리스 안전하고 편리한 패스워드 리스의 이제 기준이 될 것이다. 네. 좀 말씀을 드리는 부분들이 있어요. 저 아까 보여주셨던 제일 왼쪽에 있는 게 저는 되게 중요하다고 생각하는 게 이게 네. MFA라고 다 같은 MFA가 아닙니다. 음. 근데 이게 생각보다 되게 오해하시는 분들이 많아요. 네. 우리 MFA 돼 어떻게 하는데 문자 받아갖고 인증번호에서 하는데 그게 MFA는 MFA인데 옥타 패스트 패스와 같은 수준의 MFA가 아니라는 거죠. 그렇죠. 네, 그걸 진짜 인지를 해주셔야 될 것 같아요. 그러니까 뭐 이런 것들이 있어요. 예를 들어서 저희가 이제 옥타 패스트 패스 방식을 쓰기 전에 네. 저희가 일반적으로 소개를 많이 드렸던 푸시 방식의 네. 인증이 있습니다. 모바일에서 이제 네. 저희가 인증을 요청을 하면은 모바일에 노티피케이션이 와서 네. 너 맞아? 그러면 나 맞다 치고 네, 네, 네. 페이스 아이디 치고 들어가고 그런 네. 것들이 있잖아요. 네. 이런 구조도 사실은 사용자들한테 교육이 제대로 안 돼 있으면 어떤 문제가 발생하냐면 네. 내가 트리거도 안 했는데 막 알람이 와요. 아 맞아요, 그럴 수 있어요. 네, 그러면 나는 알람 오는 게 귀찮으니까 그냥 승인. 네, 네, 원래 네. 그러면 안 되거든요. 맞아요, 맞아요. 네, 그게 굉장히 철저하게 교육이 돼야 되는데 네. 내가 트리거하지 않은 MFA에 대해서 네. 그냥 생각 없이 눌렀다가 이게 네. 해킹의 그렇죠. 그 시작이 되는 경우들이 굉장히 많거든요. 그 인증 선고값을 그 기기 말고 다른 데서 가져다가 이제 그걸로 해킹하는 거잖아요. 네네 맞습니다. 그래서 지금 보시는 요 화면 만약에 중간에서 네. 어떤 트래픽을 가로채려는 시도가 있다라고 네네. 하면 인증을 할 때 음. 이런 식의 메시지가 뜹니다. 그러니까 이렇게 알아줘야 돼. 네, 이렇게. 그래서 중간자 공격을 원천적으로 차단하는 기능을 네. 가지고 있어요. 네. 그래서 이 구조에 대해서 이 그림을 막 이렇게 막 굉장히 디테일하게 이해하실 필요는 없지만 네. 어떤 구조냐 하면 기존에는 브라우저하고 네. 브라우저에서 만약에 웹OSN이나 피도2를 쓴다라고 하면은 저 디바이스의 안전한 저장소인 TPM에 저장돼 있는 디바이스 정보를 씁니다. 그리고 옥타 서버는 이제 인증을 처리를 하는 구조죠. 네. 저 중간에 옥타 베리파이가 없다라고 했을 때는 네. 이제 브라우저와 TPM 간의 통신 그렇죠. 그리고 이제 브라우저와 옥타 서버 간의 통신 네. 이런 식으로 구성이 되는데 네. 저희 중간에 옥타 베리파이가 있음으로 해서 저기 보시는 중간에 저 JWT 리스폰스 오브 네, 챌린지라는 부분이 있어요. 네. 옥타 베리파이와 옥타 서버 간의 통신은 저희가 그 SSL 피닝을 통해서 그러니까 서버랑 직접 통신을 하지 않으면 저희가 네. 이 인증을 처리를 하지 않습니다. 아. 저게 이제 저희가 피싱 레지스턴트 하다라는 거의 핵심이에요. 아. 네. 그래서 브라우저와 옥타 베리파이와
디바이스에 있는 TPM 그게 네. 이제 그 클라이언트 사이드에 네네. 구성이 되고 옥타 사이드에 있어서 네. 이 트랜잭션들이 굉장히 안전한 방식으로 구성이 된다. 네. 라고 이해를 해주시면 될 것 같아요. 네. 그래서 이제 이런 안전하고 편리한 수단이 디바이스의 매니지먼트 툴과 만나고 플랫폼의 기본적인 기능들과 만나게 되면 이제 뭐 단순히 디바이스에 따라서 인증 정책을 뭐 바꾸고 이런 것들 네. 뒤에서 좀 설명드리겠지만 네. 그런 것들을 넘어서 디바이스에서의 인증, 그러니까 로그인할 때 네. 디바이스 로그인할 때 네. 기존의 뭐 맥북의 패스워드를 쓰시는 것들 이런 것들을 옥타를 통해서 이용을 하시고 음. 그렇게 되면은 이제 옥타 베리파이가 젠프를 통해서 자동으로 이제 인롤이 되고 뭐 이런 식의 여러 가지 구조들 네. 이런 것들을 구현하는 데 있어서 가장 핵심이 되는 기술이 옥타 패스트패스라는 기술이 되고요. 네. 그리고 이게 단순히 편리함만 제공하는 것이 아니라 제가 강조드리고 싶었던 건 안전한 네. 그러니까요. 굉장히 안전한 수단이다라고 네. 말씀을 드리고 싶었습니다. 일반적으로 네. 웹 서비스에 로그인 할 때만 이런 걸 쓴다라고 생각하실 수 있는데 이제는 그게 네. 기기 자체에도 적용이 되어서 기기 그렇죠. 로그인에도 사용될 수 있다라는 네네. 거인 거죠. 그래서 저희가 최근에 그 출시한 기능 중에 하나가 네. 한 군데서 저희가 옥타 베리파이를 설치를 하면 네. 그거를 피싱의 방어적인 방식으로 네. 다른 디바이스에 이 옥타 베리파이를 설치할 수가 있게 돼요. 내려주는 거네요. 네네네. 아. 그런 것들까지도 이제 구성이 되어 있고요. 네. 그런 것들이 예전에 뭐 폰을 바꾸시거나 하시면은 네. 이거를 또 옥타에다가 다 맞아요. 설치를 네. 수동으로 하시고 네. 계정 넣고 인증 또 따로 별도로 하고 이랬던 것들이 이 두 폰을 가지고 블루투스 연동해 놓고 네. 기존 디바이스에서 나오는 코드를 가지고 네. 모바일에다가 옥타 베리파이를 제 어카운트를 설치를 할 수가 있는 거죠. 그러니까 아. 어떤 유즈 케이스가 있냐면 자 저는 PC에 옥타 베리파이가 네. 이미 설치돼 있어요. 네. 근데 제가 폰에도 옥타 베리파이가 있는데 네. 폰을 잃어버렸어요. 네. 그럴 수 있죠. 네. 그러면은 뭐 이거를 다시 등록을 해야 되는데 그러려면 또 폰에서 이 기존에 있던 베리파이 지우고 뭐 네, 네, 이런 네. 작업들을 해야 되는데 네. 지금 이런 것처럼 음. 맥북에서 있는 음. 구조 옥타 베리파이를 이용을 해서 폰으로 새로운 모바일 폰에다가 네. 이제 네. 옥타 베리파이에 제 계정을 등록할 수 있다. 뭐 이런 기능들이 제공이 된다. 라는 부분들이 좀 더 심리스한 어떤 네. 사용자 경험들을 제공을 한다. 특히 모바일 폰 같은 경우에는 개인의 폰이기도 하지만 네. 그거 가지고 이제 점점 더 업무를 많이 다 보는, 뚫을 수 있어요, 요즘에는. 업무를 많이 네. 보는 그런 구조가 되기 때문에 네. 굉장히 보안적으로도 좀 네. 안전을 가해야 되는 네. 그런 구조라고 보시면 되고요. 네. 옥타 패스트패스의 설명은 이 정도로 말씀을 드리면 될 것 같고 네. 자 옥타에서 그러면 젠프나 이런 여러 가지 MDM 툴들에서 매니지드 된 디바이스들을 어떻게 인지를 하는지 이런 거에 대해서 매니지드 디바이스, 옥타가 얘기하는 매니지드 디바이스라는 것은 무엇인지에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 네. 저희가 이제 인증을 처리를 할 때 여러 가지 컨텍스트를 바라보는데 네. 그 중에서 이제 저희가 디바이스 컨텍스트를 바라볼 때 네. 디바이스를 주로 한 5가지 정도로 나눠요. 저기 4가지만 나와 있지만 네네. 당연히 노운이 있으니까 언노운이 있을 거죠. 그렇죠. 전혀 그렇죠. 이제 네네네. 기존 접속 내역도 없고 네. 뭐 옥타 베리파이가 등록이 돼 있지도 않고 네. 아무것도 저희 시스템에서 알고 있지 않은 언노운 디바이스라는 게 있을 거고 네. 노운 디바이스라는 게 있을 거예요. 네. 기존에 한 번이라도 이 디바이스를 이용해서 옥타에 접속한 적이 있다라든지 뭐 이런 것들이 있을 거고 그리고 레지스터드라는 게 있습니다. 레지스터드라는 건 뭐냐면 옥타에 베리파이와 패스트패스가 등록이 돼 있는 장비를 얘기를 하는 거예요. 이거는 MDM이 따로 필요하진 않습니다. 그냥 저희의 옥타 베리파이 앱을 맥의 애플 스토어라든지 안드로이드의 플레이 스토어라든지 이런 데서 다운로드 받아서 등록하시면 되는 거니까. 등록하시면 이제 디바이스에 대한 비지빌리티가 생기게 돼요. 네. 저희가 디바이스에 그 어플리케이션이 생김으로 인해서 네. 그 유저와 해당 디바이스를 매핑을 해줄 수가 있게 됩니다. 네. 그리고 매니지드라는 게 있어요. 자, 젠프를 이용해서 관리를 하신다. 그러면 저 매니지드 디바이스가 됩니다. 네. 그래서 이제 회사에서 관리하고 있는 장비다. 그렇죠. 라는 것들을 인지할 수 있게 되는 거고요. 네. 매니지드 중에서 혹은 언매니지드 중에서 시큐어하냐 시큐어하지 않냐라는 것들을 저희가 또 판단을 해요. 그런 건 어떻게 판단하느냐? 네. 저희가 뭐 젠프 같은 이제 솔루션들하고도 많이 연동을 하지만 네. 그 EDR이라고 크라우드 스트라이크나 혹은 네. 윈도우즈 뭐 시큐리티 센터 같은 그 엔드포인트의 그 보안 상황들이 어떻게 돼 있는지를 판단하는 그런 툴하고도 연동이 돼 있는데 이 툴들에서 나오는 시그널들을 확인을 해서 크라우드 스트라이크 같은 경우에는 제로 트러스트 스코어링이라는 게 있는데 그게 몇 점이냐? 그래서 시큐어하다 그렇지 않다라는 것들. 점수를 기반으로 해서요. 뭐 윈도우즈 디펜더 같은 경우에는 뭐 파이어월이 켜져 있다. 그 스크린 락이 걸려 있다. 뭐 이런 것들을 확인할 수 있는 시그널들을 주거든요. 그래서 그런 시그널들을 가지고 이 장비가
회사에서 관리되면서 또 네. 굉장히 안전한 디바이스다. 라는 음. 것들을 판단할 수 있습니다. 그래서 저희가 판단하는 디바이스의 컨텍스트에 따라서 디바이스를 어떤 식으로 판단을 하는지 네. 그런 내용들을 좀 설명을 드릴 수가 있을 것 같아요. 네. 그래서 뒤 세션에서 이제 젠프에서 얘기하는 어떤 관리하는 이제 뭐 맥 장비들 혹은 애플 장비들은 저 매니지드 디바이스라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 그런데 이제 매니지드 디바이스면 그러면 젠프에서 관리하면 무조건 저희는 매니지드 디바이스로 인식을 하냐? 그렇지는 않습니다. 예, 저희가 이제 인테그레이션 작업 같은 것들을 좀 해줘야 되는데요. 요거는 저희 이제 헬프 다큐멘트에서 좀 제가 가져왔는데 우리가 그 옥타의 대시보드에서 이 장비가 매니지드라고 표시가 될 때는 네. 여러 가지 조건들을 만족시켜야 됩니다. 첫 번째로 아까 말씀드린 것처럼 옥타 베리파이가 깔려 있어요. 네, 당연하죠. 네, 옥타 베리파이가 깔려 있어야 되고 네. 그리고 유저 프로파일이 디바이스 매니지먼트 솔루션하고 연동되어 있어야 됩니다. 그래서 MDM 쓰면 저거까지도 다. 그렇죠. 네. MDM 쓰면은 저거까지 관리가 됩니다. 네. 저 뭐 두 가지는 뭐 당연한 거라고 네, 말씀드릴 수가 있고요. 네. 그리고 이제 저희의 그 옥타 어드민의 시큐리티에 디바이스 인테그레이션이 있습니다. 이 디바이스 인테그레이션에서 필요한 어떤 인테그레이션 작업들을 좀 해주셔야 돼요. 그러니까 굉장히 좀 단순화해서 말씀을 드리면 옥타에서 저희 그 CA라는 거를 이제 생성을 하는데 네. 그거를 젠프 같은 툴들을 통해서 해당 장비에다가 심어 주셔야 되는 그런 과정들이 필요합니다. 그러면 이 디바이스에 이런 매니지먼트 툴을 통해서 CA가 심어져 있는 장비들은 저희가 옥타 베리파이를 통해서 인증을 할 때 이 디바이스에 그게 있는지 없는지를 확인을 해요. 인증서 같은. 네, 그렇죠. 그래서 그게 이제 그 유니크한 정보들이 거기 들어가 있다. 네, 그리고 네. 저희의 등록된 내용하고 네. 맞다라고 네. 하면은 이게 네. 매니지드 디바이스다라고 판단을 하는 거죠. 네. 그래서 유저가 한 번이라도 패스트 패스를 통해서 매니지드 한 번이라도 디바이스에 인증하면. 로그인을 하셔야 돼요. 그래서 이런 이밸류에이션이 한 번 거쳐져야 네. 얘가 그 통신을 통해서 내부에서 CA를 확인을 하고 그거를 이 장비는 매니지된 디바이스예요 하고 옥타 서버에다 알려주는 작업을 합니다. 그래서 이런 조건들이 이제 충족이 돼야 되고요. 네. 이렇게 저희가 실제 고객들을 만나서 얘기를 하다 보면은 위에 거 3개 다 해놓고 로그인 한 번도 안 하면 놓고 이거는 네, 왜안 안 떠요? 네, 이렇게 그러겠네요. 되는데, 네. 로그인이 한번 필요합니다. 이런 의미를 가지게 된다라고 말씀을 드릴 수가 있고 실제로 디바이스 인테그레이션이라는 메뉴는 저희 옥타 어드민 대시보드에 보시면 그 엔드포인트 매니지먼트라고 하셔가지고 저기 옥타 CA 보이시죠? 네, 네. 그래서 뭐 인튠이든 혹은 제네릭이든 뭐 다양한 방식으로 이제 필요한 MDM하고 이제 좀 호환이 되는 그 부분이 필요해요. 그래서 그런 부분들을 맞춰주셔가지고 네. 확인을 하실 수가 있고요. 네. 그래서 실제로 이런 저렇게 여러 가지 매니지드. 조건들이 맞았을 때 제 프로파일에서 디바이스 내용을 보면 네. 이 저 매니지드 스테이터스가 매니지드라고 뜨게 됩니다. 네. 그리고 이제 디바이스에 관련된 저기 뭐 기본적인 시큐리티 시그널이라든지 뭐 정보들이 보이게 되는 형태라고 보시면 될 것 같아요. 네. 그리고 회사에서 관리하는 장비가 아닌 경우에 그러면 회사에서 관리하지 않은 장비, 뭐 내가 집에서 내 PC로 접근을 하든 혹은 내 그냥 개인 모바일로 네, 접근을 하든 이런 경우에는 보안을 어떻게 확인하느냐 이런 것들에도 옥타 베리파이가 깔려 있다라고 하면 저희가 기본적인 그 디바이스 어슈어런스 폴리시라는 걸 적용을 할 수가 있습니다. 네. 그러니까 저희 클라이언트가 설치되어 있는 것만으로 저희가 확인할 수 있는 그 보안 시그널들, 뭐 예를 들면 저기 iOS 예시가 나와 있는데요. 네. 저 iOS에서 iOS의 버전이 미니멈 얼마 이상이어야 되고 패스코드가 설정이 돼 있느냐, 네. 그리고 터치 아이디나 페이스 아이디가 이네이블 돼 있느냐, 네. 그리고 제일브레이크가 되어 있지 않은 상태, 이런 것들을 확인할 수 있어요. 옥타만으로. 보통 이런 건 MDM에서 제공하잖아요. 그렇죠. 그러니까 저희는 MDM이 가장 모바일뿐만 아니라 여러 가지 디바이스에 대해서 관리를 제일 잘한다고 생각을 해요. 네. 그런데 MDM이 커버하지 못하는 부분이 분명히 있어요. 그런 부분에 대해서는 저희가 그 컴플리멘터리하게 좀 보완을 해드리는 부분들이 있다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 그래서 뭐 이런 부분들에 대해서 네. 확인이 가능하시다. 네. 그리고 설정들도 가능하시다. 그리고 이런 것들도 있습니다. 저희 비헤비어 디텍션에서 네. 아까 말씀드린 unknown 디바이스가 네, 감지가 네, 네, 됐을 때 네. 저희가 여러 가지 방식으로 특정 디바이스가 접근을 했을 때 이게 최초 로그인인지 그렇지 않은지를 판단을 해요. 그랬을 때 저희가 기존에 20번 인증된 내용들에 대한 정보를 갖고 있는데 거기에 해당되지 않는 새로운 디바이스가 갑자기 툭 튀어나왔다. 네. 게임방에서 갑자기 접근을 하려고 그런다. 그러면 비헤이비어의
디텍션 되는 로직을 걸어가지고 2차 인증 수단을 한 번 더 물어본다든지 뭐 이런 식으로 구성을 하실 수도 네. 있다라는 것들이 회사에서 관리하는 바운더리 바깥에 있는 애들에 대한 보안성을 좀 강화하는 그런 구조라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면은 이제 제가 매니지드 디바이스에 대한 얘기를 많이 설명을 드렸고, 그러면 이런 것들을 저희의 옥타의 인증 정책에 어떻게 구성을 네. 할 것인가에 네. 대한 내용들을 좀 설명을 드리려고 하는데요. 기본적으로 제가 레퍼런스 아키텍처는 고객사에 가서 설명을 할 때도 제가 어디 세미나를 가서 설명을 할 때도 제로 트러스트 얘기를 할 때는 항상 하는 네. 그 장표입니다. 저희 회사 내부에서도 굉장히 많이 사용되는 자료인데, 이 제로 트러스트의 기본적인 구성을 하시게 되려면 아이덴티티, 사용자의 아이덴티티 정보도 중요하지만 인증 시점에서 어떤 디바이스, 어떤 위치, 어떤 어플리케이션, 어떤 네트워크 이런 것들을 옥타가 확인하는 부분과 서드 파티가 확인하는 부분들, 이런 것들이 조합이 됐을 때 이 사용자가 이런 환경에서 들어오면 인증 정책을 어떻게 걸고, 네. 이 사용자가 같은 사용자지만 이 어플리케이션에 접근하면 안 되는 환경, 이를테면 사내에서만 접근해야 되는 네. 환경인데 바깥에서 접근한다든지, 네. 회사에서 지급된 장비로만 접근해야 되는데 그렇지 않다든지, 이런 것들에 대해서는 인증을 막든지 네. 아니면 2차 인증을 뭐 물어보든지 네. 이런 식으로 구성을 하셔야 되는데, 이 접근 정책을 설정하는 부분들이 보시면 저희 어텐티케이션 폴리시 정책이라고 말씀을 드릴 수가 있어요. 네. 그래서 앞서 설명드린 것처럼 어플리케이션 컨텍스트와 사용자 컨텍스트가 들어왔을 때 이 인증 런타임에서 네트워크는 어떻고, 네. 디바이스는 어떻고, 위치는 어떻고, 그리고 전반적인 리스크 레벨은 어떤지를 판단을 해서 그거에 대한 액세스를 줄 건지 말 건지, 2차 인증을 할 건지, 패스워드 리스 방식을 적용을 할 건지, 이런 것들을 판단하는 것들이 컨텍스트 기반의 접근 정책 관리라고 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 옥타에서는 어떤 식으로 이게 구현이 돼 있느냐, 네. 이 그림이 좀 복잡해 보일 수 있는데 영어로도 돼 있고, 네. 근데 심플하게 설명을 드리면 오그 레벨 폴리시라는 게 있습니다. 이거는 옥타의 세션이 만들어질 때 정리하는 정책이에요. 그러니까 옥타의 그 싱글 사인온 세션을 최초로 만들 때, 네. 그때는 어떤 식의 정책들이 적용이 돼야 된다라는 게 있고요. 네. 그거와 동시에 같이 이밸류에이션이 되는 게 어플리케이션 레벨의 폴리시라는 게 있습니다. 그러니까 옥타에 들어온다고 해서 항상 옥타에 똑같은 방식으로 들어오는 게 아니에요. 그렇죠. 옥타에 로그인 할 때 옥타의 앱 대시보드를 이용하려고 들어오기도 하고, 네. 구글 워크스페이스를 쓰려고 옥타에 들어올 접근하다 수 있죠. 보니 옥타에 네네네. 예, 로그인할 때도 있고, 네. 뭐 이런 거잖아요. 네. 그러면은 이런 컨텍스트들이 저 두 개의 폴리시의 조합을 통해서 구성이 된다. 아. 글로벌 세션 폴리시는 베이스라인이라고 보시면 되고, 옥타의 네. 세션을 만들기 위한 네네네. 최소한의 규격, 네. 그리고 어플리케이션 레벨 폴리시는 좀 더 디테일하게, 만약에 AWS 웹 콘솔을 접근을 할 때는 구글 워크스페이스에 접근할 때에 비해서 정책들을 어떻게 다르게 가져가야 되는지, 뭐 이런 것들을 구성하는 방식이다. 그리고 이 이밸류에이션은 이 옥타에 최초 로그인할 때 동시에 일어난다. 그리고 어플리케이션 레벨 폴리시는 당연히 어플리케이션에 접근할 때마다 다시 한 번 더 이밸류에이션이 된다. 사용자 입장에서는 한 번만 로그인하는 건데 옥타 입장에서는 이거를 두 번의 단계로 지금 그렇죠. 하는 거네요. 네. 그러니까 사용자 입장에서는 내가 오그 레벨 폴리시를 받는지 어플리케이션 레벨 알 폴리시를 필요는 없죠. 알 필요가 전혀 네, 없죠. 네네네. 네. 뭐 나한테 2차 인증을 물어보네? 그러면 네. 그냥 2차 인증하면 네. 돼요. 네, 그렇죠. 그게 어떤 폴리시에 의해서 나왔는지는 네. IT 어드민의 그렇죠. 역할인 거죠. 네. 그래서 글로벌 세션 폴리시라는 건 이런 겁니다. 제가 스크린 캡처를 좀 해왔는데, 네. 저희가 이제 글로벌 세션 폴리시라는 폴리시를 만들고 그 안에 룰들을 설정을 해요. 그러면은 위에 보시면 폴리시 세팅스에서 if, and라고 쭉 들어가 있는 게 저게 네. 컨텍스트입니다. 아, 야. 어떤 조건으로 들어왔을 때 네. then 하고 밑에 네. 나오죠. 네. 액세스를 허용하는데, 네. 액세스를 허용할 때 옥타 세션이 만들어질 때 무조건 패스워드를 물어봐야 돼? 아니면 어플리케이션 폴리시에서 설정한 팩터를 쓰면 돼? 네, 요거를 네. 선택할 수가 있어요. 네. 그리고 2차 인증 수단을 무조건 한 번 더 물어볼 거냐, 아니면 이것도 어플리케이션 폴리시에 델리게이션 그렇지. 시킬 거냐, 네. 이런 것들을 설정하실 수가 있고요. 아. 그리고 오른쪽에 보이는 세션 매니지먼트, 이거는 네. 저희가 SSO 세션을 만드는 첫 번째 순간에 정해지는 거니까, 네. 이 세션 매니지먼트는 여기서 설정을 하는 거예요. 옥타의 싱글 사인온 세션이 얼마 동안 유지가 돼야 되고, 네네. 얼마 동안 또 리프레시가 될 수가 있고, 뭐 이런 것들에 대해서 정책적으로 설정할 수 있는 부분이 글로벌 세션 폴리시라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 네. 그래서 예를 들어서 아까 잠깐 말씀드린 언노운 디바이스에 대해서는 어떻게 할 거냐, 20번 이내에 예전에 접근한 기록이 없는 새로운 디바이스다라고 네. 하면은 저기 글로벌 세션 폴리시에 언노운 디바이스는 네. 2차 인증을 강제할 것이다 네, 네, 라는 네. 정책을 만들고, 그 네. 룰 안을 보면 비헤이비어가 네, 뉴 디바이스라는 게 나오면 네. 밑에 보시면 멀티팩터 어텐티케이션이 무조건 리ኳ이어드. 아. 그러면
제가 어플리케이션 레벨의 폴리시를 어떤 식으로 만들었든지 간에 무조건 2차 인증이네요. 네, 새로운 디바이스로 들어오면 네. 옥타에 들어올 때마다 무조건 2차 인증을 해야 되는 그러네요. 거예요. 네. 뭐 그러니까 그게 이런- 귀찮으면 등록을 해야 되는 거고. 그렇죠. 이제 다음에 또 같은 장비로 접근할 때는 이 정책을 안 받겠죠. 아, 그게 자동으로 등록이 그렇죠, 되는 그렇죠. 아. 네, 네. 좋다. 네, 저는 그렇죠. 그거 수동으로 등록을 해야 될 줄 알았어요. 그러니까 이거는 약간 리스크가 올라간 상황이니까요. 이게 네, 네. 새로운 디바이스라는 거는 내가 쓰고 있는 디바이스인지 아니면은 다른 사람이 나를 가정해서 들어오려고 하는 건지를 판단하기 어려운 네. 상황이라고 그렇죠. 판단이 되니까 네. 좀 더 이제 보안 수준을 강화한다. 네, 네, 네. 이렇게 보시면 될 것 같고요. 알겠습니다. 그리고 이제 어플리케이션마다 적용이 되는 저희는 어텐티케이션 폴리시라고 얘기를 하는데 한 3가지 정도의 이제 유지 케이스들이 있어요. 이게 MFA가 강력하다고 해서 항상 강력한 MFA를 물어봐야 되냐? 사실 그건 아니거든요. 사용자의 어떤 편의성이라든지 아니면 어플리케이션이 가져야 하는 어떤 보안 수준 이런 것들에 따라서 예를 들어서 그 베이직 인포메이션 앱이라고 저기 맨 왼쪽에 있는 것처럼 뭐 카페테리아 메뉴예요. 이런 건 뭐 그냥 누구나 와서 네네. 봐도 크게 그렇죠. 상관이 없어요. 그러면 이거는 기존의 뭐 패스워드 혹은 알고 있는 어떤 시크릿 이걸 이용해 가지고 굉장히 낮은 수준의 인증 수단을 통해서도 어느 디바이스든 어느 로케이션이든 접근할 수 있게 해줘도 크게 문제는 없을 거예요. 네. 근데 비즈니스 어플리케이션 같은 경우에는 이제 2차 인증 수단이 들어가야 되는 거죠. 그렇죠. 패스워드 여기부터는 플러스 포지션 팩터라든지 뭐 그래서 여기 미디엄 어슈런스에 보시면 패스워드 플러스 옥타 베리파이 OTP 혹은 푸시 노티피케이션 혹은 웹OSN이라고 해서 브라우저에서 네네네. 지원하는 지문 인증 뭐 이런 네. 것들 그리고 이런 어플리케이션은 웬만하면 논 디바이스에서 접근을 하게 해야 된다. 근데 그렇죠. 이제 여러 가지 재택근무 환경도 있으니까 로케이션을 제한하는 거는 조금 네. 어렵지 네. 않을까. 네. 이렇게 구성하실 수가 있고 네. 센시티브 인포메이션, HR, IP, 파이낸셜 이런 애들은 굉장히 강력하게 통제를 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그런 경우에는 그 바이오메트릭이라든지 네. 포지션 팩터 이런 것들 특히 이제 아까 말씀드린 피싱 레지스턴트한 그런 팩터들을 이용해서만 들어올 수 있게 하고 네. 회사에서 관리된 장비에서만 아, 그럼요. 이건 그렇게 네. 해야 됩니다. 그리고 노은 로케이션이라고 하는 것은 회사 내에서 하든지 아니면은 아니면 뭐 뭐 최소한 VPN을 이용해서 네. 하든지 네네네. 뭐 이런 식으로 굉장히 접근할 수 있는 요구 조건들을 좀 더 강하게 그런 여기 지금 보여드리는 이런 정책들 이런 예시들이 저희 어플리케이션 어텐티케이션 폴리시에 다 적용이 가능한 그런 구조라고 보시면 됩니다. 웬만한 사항 다 커버할 수 있을 것 같아요. 요 세 가지 예시. 네, 맞습니다. 네. 그래서 어텐티케이션 폴리시의 예시를 보시면 아까 이제 언매니지드 디바이스에서는 아예 차단을 해야 돼요. 네. 뭐 예를 들어서 AWS 웹 콘솔을 접근하는데 이거는 회사에서 지급된 장비로만 해. 너네 서버에도 접근할 수 있고 여러 가지 접근할 네네네. 수 있으니까 그런 경우에는 지금 여기 보시는 것처럼 캐치올 룰에 무조건 액세스 디나이. 그게 네. 기본이에요. 근데 네. allow 하는 것은 뭐냐? 네. 젠프를 통해서 팩터를- 매니지드된 디바이스에 대해서만 네네네. 인증을 받을 수 있도록 이렇게 구성을 하시는 것들이 아까 보여드렸던 세 가지 예시 중에 가장 오른쪽에 있는 네. 그런 구성들을 이런 식으로 구성을 하실 수가 있다. 그리고 이런 것들을 특정 어플리케이션에만 어사인을 하실 수가 있다라는 것들이 이제 정책 쪽에서 보여드릴 수 있는 부분이고요. 네. 자, 그러면 이제 사실 젠프 쪽에서 이 내용은 굉장히 많이 얘기를 네. 해주실 것 같아요. 네, 근데 약간 그렇게. 맛배기 차원에서 디바이스 억세스. 그러니까 저희가 이제 디바이스 억세스라는 기능을 지금 얼리 억세스, 리미티드 얼리 억세스 단계입니다. 네. 미국에 있는 그 고객들 대상으로 지금 하고 있어서 한국에는 아직 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 그런데 이제 실제로 사용하고 계시는 고객들이 있고요. 그 디바이스 억세스라는 기능 안에는 첫 번째로 저희가 그 런칭을 한 게 데스크탑 MFA 네. 하고 데스크탑 패스워드 싱크라는 두 가지 기능입니다. 저번 웨비나에서도 이거는 네, 네, 몇 번 설명을 좀 보여드렸었죠. 드리기는 했어요. 네. 데스크탑 패스워드 싱크 같은 경우에는 기능 자체는 굉장히 심플합니다. 맥북이 그게 문제죠. 터치 아이디 편하고 좋은데 패스워드는 한 번은 쳐야 돼요. 네, 맞아요. PC가 꺼졌다가 켜지면 무조건 한 번 쳐야 한 번은 됩니다. 쳐야 돼요. 네, 근데 요거를 이제 또 이제 로컬로 보통 관리를 하시거든요. 네, 맞습니다. 그런 로컬로 관련되어 있는 패스워드를 옥타의 패스워드와 싱크를 해주는 기능이라고 보시면 됩니다. 그럼 난 네. 옥타 패스워드만 알면 끝. 그렇죠. 네. 그리고 요 기능을 구현을 하면서 저희가 그 맥의 데스크탑 그 애플의 데스크탑 SSO 기능이나 인롤먼트 SSO 기능들 그리고 젠프에서 제공하는 MDN 기능들을 이용을 해서 패스워드 동기화를 하면서 옥타 베리파이, 패스트 패스 등록까지 다 완전히 간편하게
그래서 옥타의 온보딩도 맥북을 지급받은 그 순간부터 바로 온보딩이 되게끔 그렇게 네네네. 구성하는 거라고 네. 이해를 해주시면 되고 네. 윈도우즈 같은 경우에는 저희가 AD 조인된 장비에 대해서 패스워드 싱크로 저희가 패스워드 내려줄 수가 있어요. 그런 방식으로 현재도 구현이 가능은 하신데 네. 저희가 조금 더 나은 방식. 네. 그러니까 AD 조인되지 않은 PC에서의 패스워드 관리에 대해서도 내부적으로 지금 활발한 작업들이 진행되고 있으니까 이 네. 부분은 시간이 좀 걸리겠지만 좀 관심 가지고 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 네, 그래서 패스워드 싱크 같은 경우에 이런 옥타의 온보딩하고 맥의 온보딩하고 어플리케이션의 온보딩하는 이런 것들이 그냥 PC를 지급하던 그 순간부터 스트림라인 돼가지고 구성을 하게 되는 그런 것들, 그리고 데스크탑 SSO를 해서 인증을 받고 들어오면 그 인증받은 내용을 가지고 다른 여러 가지 어플리케이션에 네. 접근할 수 있는 그런 것들이 굉장히 좀 스트림라인 되어 있고 그러면서도 보안적으로는 굉장히 안전하다. 안전하고 여러 그게 가지 핵심이죠. 보도가 되어 있는. 그래서 제가 아까 좀 많은 시간을 들여서 이게 이런 메커니즘의 중심이 되어 있는 게 패스트패스거든요. 네. 그 패스트패스가 가지고 있는 강력한 보안 기능들 이런 것들이 이런 사용자의 편의성을 제공하는 데 있어서 바탕이 되고 있다라는 부분을 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 네. 알겠습니다. 네, 그래서 뭐 일단 기본적으로 그 레지스트레이션 아키텍처 같은 경우에는 등록을 시작을 하게 되면은 데스크탑 패스워드 싱크에 하는 로컬 영역에서 네. 기기 등록이 되고 기기 등록이 되면서 옥타의 인증이 일어나고 그 인증이 되면 패스트패스가 등록이 되고 인크립션하고 사이닝 키가 등록이 되고 사용자가 등록이 되는 착착착 다 일어난다고 보시면 될 것 같아요. 네. 그래서 이렇게 완결이 되고 난 다음에는 사용자가 로컬에서도. 패스워드 로그인할 때 인증을 옥타에서 받고 시그니처 유효성 검사를 하고 로컬 패스워드 싱크하고 기기 접근 허용을 한다. 이렇게 이해를 해주시면 될 것 같습니다. 그래서 저희가 이런 디바이스 관련된 기능들을 그 지금 시점은 이제 리미티드 얼리 액세스 아까 말씀드린 것처럼 리미티드 얼리 액세스지만 올해 안에 이게 이제 얼리 액세스 그러니까 뭐 다른 사용자들도 원하시면 사용하실 수 있는 그런 레벨로 갈 거고 제가 예전에 한번 그거 설명드린 적 있잖아요. 저희의 얼리 액세스가 어떤 기능이고 맞아요. 제너럴 어베일러비리티가 어떤 기능이고 네. 저희는 얼리 액세스면은 이게 제품화 됐다라고 생각을 해주시면 된다. 이게 베타나 이런 게 아닙니다. 네. 완전히 다 검증이 검증 끝나고. 끝났는데 쓰시고 싶으면 쓰세요. 네. 근데 모든 사람이 쓰게끔 하려는 거는 시간이 좀 걸릴 겁니다. 왜냐하면 어떤 유지 케이스들의 엣지 케이스들이 많을 거니까 그 사이인 거예요. 그래서 얼리 액세스가 된다라고 한다는 거는 바로 이제 사용하실 수가 있다라는 차원이고요. 그런 것들이 이제 순차적으로 그 얼리 액세스, 제너럴 어베일러빌리티로 제공이 될 예정으로 있습니다. 그래서 그리고 디바이스 액세스는 저희가 R&D를 굉장히 많이 하고 있는 부분이라 앞으로 뭐 내년, 내후년에 좀 더 다양한 기능들이 선보이게 될 것이다라는 부분을 좀 기대를 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 자, 그래서 여기까지가 제가 이제 설명드리고자 하는 내용들이었습니다. 네, 알겠습니다. 후반부에 말씀해 주셨던 빠르게 넘어갔던 디바이스에 관련된 내용들은 저희가 두 번째 세션에서 네네. 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네. 지금은 맛보기라고 생각을 네. 해주시고요. 젠프 쪽에서 굉장히 잘 설명을 해주실 거라고 생각이 됩니다. 네, 알겠습니다. 여기서 그러면 첫 번째 세션 마치겠습니다. 상무님 발표 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 네, 이어서 두 번째 세션 시작해 보겠습니다. 이번 세션의 주제는 옥타와 젠프가 구현하는 애플 아이덴티티의 미래라는 주제이고요. 발표자이신 젠프 코리아 홍원재 SE님을 소개합니다. 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 그럼 저희 발표자를 보면서 이야기 나눠보도록 할까요? 안녕하세요. 저는 젠프 코리아에서 SE를 맡고 있는 홍원재라고 합니다. 오늘 제가 이 자리에서 발표할 주제는 옥타와 젠프가 구현하는 애플 아이덴티티의 미래입니다. 최근 모든 게 온프레미스 환경에서 클라우드 베이스드로 전부 다 변경이 되고 있는 추세예요. 네네. 기존에 많이 사용하던 로컬 AD 역시 지금 클라우드 기반의 IDP로 지금 다 변화가 이루어지고 있고요. 네. 제일 대표적인 게 옥타죠. 이런 IDP 사용이 점점 늘고 있는 데에 비해서 네. 애플 OS 환경에서는 좀 이런 사용처가 좀 많이 제약이 많습니다. 윈도우 기반 같은 경우는 애초에 뭐 마이크로소프트에서 많이 그런 쪽으로 관리를 할 수 있도록 예전 AD 시절부터 많이 개발이 되어 왔었는데 네. 애플 OS에서는 좀 많이 제한적이에요. 그리고 맥OS는 또 어떻게 관리하냐? 네. 이것도 AD 종이 힘들거든요. 가능은 한데 굉장히 번거롭고 제약이 많았습니다. 그래서 클라우드 IDP 시절로 넘어오면서도 그런 동일한 고민을 안고 있을 텐데 클라우드 IDP 기반으로 오면서 애플이 이러한 고민을 해결할 방안을 제시를 하기 시작했고요. 그러기 위해서 클라우드 IDP와 연동성이 점점 좋아지기 시작했습니다. 그렇기 때문에 제일 대표적인 IDP 옥타를 통해서 어떻게
애플의 OS 환경에 접목을 시켜가지고 관리를 할 수 있는지에 대해서 어떠한 식으로 유저 관리가 가능한지에 대해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 옥타에 대해서는 다들 아실 텐데 네. 저희 젠프는 아직 익숙하지 않으신 분들이 많기 때문에 맥북 쓰시는 분들, 젠프 모르시는 분들 계실까요? 진짜 유명하긴 하잖아요, 네, 젠프도. 근데 아직 한국에서는 런칭한 지 얼마 안 됐기 때문에 간단하게 소개하고 넘어가겠습니다. 알겠습니다. 네, 저희 회사의 모토는 Help Organization Succeed with Apple, 즉 애플과 함께 오. 조직의 성공에 기여한다입니다. 오, 되게 의외네요. 저는 어쨌든 MDM이잖아요. 네, 맞습니다. MDM이니까 어떤 디바이스 관리에 대한 그런 비전이 있을 줄 알았는데 대놓고 그냥 애플 기기 도와주겠다라는 거잖아요. 네, 맞습니다. 오, 네, 독특합니다. 네, 왜냐하면 저희 젠프 MDM 솔루션 같은 경우는 오로지 네. 애플 플랫폼만 지원을 하기 때문에 아. 멀티 플랫폼과는 좀 궤를 달리하고요. 네. 오로지 애플에 의한 애플 기기를 위한 솔루션이라고 보시면 되겠습니다. 애플의 흥망성쇠를 같이 하는 그런 한 몸이 된 거네요. 네, 맞습니다. 젠프 창업자 혹시 애플에서 나오신 분이 만들었나요? 그렇지는 않습니다. 오, 네, 독특합니다. 네네. 다음으로 젠프의 글로벌 레퍼런스고요. 와, 전 세계적으로 약 7만 천여 개의 고객사를 가지고 있고 네. 3,100만여 대의 기기가 젠프를 네. 통해서 와. 관리가 되고 있습니다. 네. 그다음에 저희 젠프의 가장 큰 장점이라고 한다면 세임 데이 서포트라고 하는데요. 아, 현재 있는 MDM 솔루션 중에서 유일하게 10년 이상 동안 이걸 지원하고 있는 솔루션이라고 보시면 되겠습니다. 네, 보통 보안 솔루션이든 어떤 솔루션이든 애플은 매년 신규 OS를 내놓기 때문에 그렇죠. 신규 OS가 나오고 나서는 네, 그 OS를 지원할 때까지 기다려야 되잖아요. 네. 아직 보안 솔루션을 지원 안 하면 업데이트를 못 합니다. 그렇죠, 못하죠. 근데 젠프 같은 경우는 출시 당일부터 오. 지원하기 때문에 출시가 되고 나서 바로 신규 OS 버전을 사용하고 싶으신 분들은 바로 업데이트를 하고 사용이 가능한 장점이 있습니다. 9월 10 며칠 날 왜 또 이제 발표하잖아요, 애플이. 맥OS 소노마가 출시 예정이죠. 네, 그러면은 그때 출시되면은 그때 바로 젠프 사용하는 고객은 최신 버전의 그 애플 기기 그대로 사용할 수 있는 거네요. 네, 맞습니다. 오. 바로 업데이트 당일에 바로 업데이트가 가능합니다. 그게 젠프밖에 안 된다. 네, 맞습니다. 오, 네, 알겠습니다. 네, 간단한 포트폴리오고요. 저희 제품 같은 경우는 크게 관리형 제품, 그 다음에 보안군 제품 이렇게 두 가지로 나뉩니다. 오. 왼쪽에 있는 젠프 프로, 나우스쿨이 MDM 제품이고 네. 오른쪽에 있는 좀 많은 제품들이 보안 관련 제품인데 네. 이 중에서 저희는 오늘 젠프 프로하고 네. 젠프 커넥트 이 두 가지와 옥타를 결합시켜서 어떻게 기기 관리 및 유저 관리가 가능한지에 대해서 중점적으로 소개를 해드리겠습니다. MDM만 하는 게 아니었군요. 네네. 오, 몰랐습니다. 알겠습니다. 아젠다는 단순하게 준비해봤습니다. 싱글 사인온 익스텐션이 어떻게 플랫폼 싱글 사인온으로 진화를 했는지 우선 소개를 해드리고요. 네. 그 다음에 플랫폼 싱글 사인온을 배포하기 위해 필요한 요소, 그 다음에 사용자 입장에서 이러한 것들을 받았을 때 어떠한 변화가 있는지, 그리고 젠프 커넥트와 같이 구성되었을 때 어떻게 동작하는지에 대해서 소개를 해드리겠습니다. 네. 다음으로 진행하기 전에 몇몇 용어 먼저 간단하게 소개를 해드리고 넘어갈게요. 네. 뭐 SSO, IDP 등등의 용어 뭐 굉장히 다들 익숙하실 텐데 네네. 사전적 의미 먼저 간단히 짚고 넘어가겠습니다. 알겠습니다. 싱글 사인온, SSO라고도 하는데요. 대부분의 시청자들이 이미 다 아실 거예요. 근데 혹시 모르시는 분들 네네. 위해서 간단하게 정의를 하고 넘어가겠습니다. 위키피디아에 의하면은 한 번의 인증 과정으로 여러 컴퓨터상의 자원을 이용 가능하게 하는 인증 기능으로 네. 정의가 되어 있고요. 통합 인증, 단일 인증, 단일 계정 로그인이라고도 합니다. 그리고 이 기능을 가능하게 만드는 것이 바로 아이덴티티 프로바이더, IDP라고 하죠. IDP는 사용자의 계정 권한도 관리를 할 수 있고 조직의 리소스에 접근하는 방안을 제공하기 위해서 디지털 아이덴티티를 관리하는 서비스입니다. 네. 제일 대표적이고 제일 많이 사용하시는 게 옥타죠. 네. 이제 간단하게 용어의 정의를 했으니 본론으로 넘어가겠습니다. SSO 이 싱글 사인온 익스텐션이 네. 무엇일까요? 네. 싱글 사인온 익스텐션은 2019년에 발표가 되었고요. 사용자가 최초 IDP 계정으로 로그인하는 것을 통해서 네. 다른 브라우저 혹은 다른 앱에서도 자동으로 로그인이 되어서 중복으로 다시 로그인하지 않도록 도와주는 기능이다라고 이해를 하시면 쉬울 것 같습니다. 기존 SSO랑 뭐가 다른 거죠? SSO도 말씀하신 그 기능 제공하는 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 근데 시스템 전용 레벨이라고 보시면 돼요. 아까 장희재 상무님께서 옥타 네. 베리파이 앱에 대해서 소개를 해주셨는데요. 네, 네네. 옥타 베리파이 앱을 통해서 시스템에 접근하고 최초 한번 로그인 인증을 거치고 나면은 네. 그 뒤에 웹브라우저를 열어서 옥타 콘솔로 제가 접근했습니다. 네네. 그때 로그인을 다시 안 해도 되는 거예요. 네네, 그렇죠. 네. 그게 바로 전역으로 시스템 전역으로 적용이 되는 싱글 사인온이다라고 보시면 되겠습니다. 아, 그럼 그 옥타에서 말씀하시는 SSO는 SSO 익스텐션이네요. 네, 맞습니다. 아. 단순 싱글 사인온이라고만 한다면은 네. 뭐 다른 브라우저, 다른 앱
이렇게 따로따로 있다면 그때마다 각각 다 접근을 해야 돼요. 아, 그렇구나. 각각 다 로그인을 해야 되는 게 이해했습니다. 싱글 사인온인데 네. 그거를 확장시킨 거라고 보시면 되겠습니다. 네, 네, 알겠습니다. 저는 옥타 SSO보다 더 뭔가 좋은 게 있는 건가 했는데 이미 옥타 SSO가 SSO 익스텐션이네요. 네, 워낙 옥타는 싱글 사인온 기능을 잘 지원한 솔루션이기 때문에 기본적으로 싱글 사인온 익스텐션이 적용이 된다라고 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 네. 그다음에 MDM 솔루션으로 관리되는 기기에 단순 프로파일 하나를 배포하는 것으로 간단하게 구성이 가능하고요. IDP와 연동된 사이트나 앱에 접근 시 싱글 사인온 익스텐션이 자동으로 설치된 인증 수단을 리다이렉팅해서 인증 절차를 간소화합니다. 네. 이 역할을 하는 게 바로 옥타 베리파이 앱이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그리고 로컬 레벨에 있는 옥타 베리파이 앱을 통해서 터치 아이디 혹은 페이스 아이디를 통해서 더욱 간편하게 로그인을 넘길 수가 있습니다. 네. 기존에 맥OS를 많이 사용하시는 분들이라면 터치 아이디, 페이스 아이디 워낙 많이 사용하시잖아요. 네, 네. 편한 기능이니까요. 네. 그래서 그런 분들에게는 환경의 변화 없이 그대로 기존에 사용하시던 환경 그대로 로그인으로 넘길 수가 있다라고 보시면 되겠습니다. 네. 하지만 이런 맥OS에서 싱글 사인온의 단점이 하나 있습니다. 바로 로그인을 한 뒤에 네. 뭐 맥OS 로컬 계정을 로그인한 뒤에 OS에 진입하고 나서부터 사용할 수 있다라는 그렇죠. 점이에요. 네. 근데 이러한 싱글 사인온 익스텐션을 로그인 전 단계까지 영역을 넓힌 게 플랫폼 싱글 사인온이라고 보시면 되겠습니다. 네. 이제 깔끔하게 정리된 표로 한번 다시 설명드릴게요. 네. 제일 먼저 사용자가 맥을 켜고 조직에서 관리되는 앱이나 사이트에 로그인을 시도할 텐데요. 네. 기본적으로는 뭐 앱마다 뭐 사이트마다 각각 개별적으로 로그인해야 됩니다. 네. 네. 네, 예를 들어서 마이크로소프트 뭐 오피스를 켰으면은 거기에 뭐 계정으로 입력을 하고 네. 또 브라우저를 켜서 옥타 콘솔에 접근하면 그렇죠. 거기 역시 옥타 계정을 입력을 하고 네. 그런 식으로 여러 번 로그인해야 할 텐데요. 네, 상당히 번거롭겠죠. 네. 여기서 젠프 프로를 통해서 싱글 사인온 익스텐션을 담고 있는 프로파일을 배포하겠습니다. 앞으로는 싱글 사인온 로그인 인증을 요구하는 모든 로그인은 인증용 앱, 즉 옥타 베리파이를 통해서 자동으로 리다이렉팅 되도록 구성이 되었습니다. 이제 옥타 베리파이를 통해서 최초로 로그인을 거친 뒤에는 조직의 IDP를 통해 이 로그인한 정보가 유효하도록 계속 통신을 하고요. 그래서 번거로운 추가인 로그인 절차가 생략되고 접근하는 모든 앱마다 자동으로 지문 한번 찍으면 로그인이 연계가 된다라고 보시면 되겠습니다. 네. 이제 구성 완료입니다. 네. 간단하죠? 네. 이제 서버 쪽의 구성도를 봤으니 사용자 측면에서 어떻게 보일지도 한번 직접 보겠습니다. 맥OS에서 사용자가 메일 앱을 켜고 조직의 계정으로 로그인을 지금 시도하고 있고요. 네. 조직의 옥타 로그인 창이 뜨고 여기서 일반적으로 또 다시 로그인하라고 뜨는 게 일반적일 텐데 대신에 터치 아이디를 통해서 아이디 인증을 요구했고요. 네. 지문 한번 찍고 나서 로그인이 바로 된 모습을 확인하실 수가 있습니다. 네. 일일이 다시 아이디 패스워드를 치고 재로그인하는 것보다 훨씬 빠르죠. 그렇죠. 네, 로그인도 정상적으로 되었고 메일함에도 메일이 정상적으로 보입니다. 다음으로 iOS도 보여드리겠습니다. 사파리에서 사용자가 새 웹페이지를 열고 옥타 대시보드를 열고 있네요. 바로 페이스 아이디 창이 뜨고요. 얼굴을 대기만 하면 바로 끝입니다. 네. 로그인 이제 바로 완료가 되었고 옥타 대시보드에 올라간 앱들 전부 다 확인이 가능한 모습입니다. 네. 지금까지 싱글 사인온 익스텐션이 구성되었을 때 사용자 관점에서의 시점이었습니다. 네. 이제 싱글 사인온 익스텐션에 대해서 간단하게 알아보았는데요. 이제 드디어 오늘의 메인 주제죠. 플랫폼 싱글 사인온에 대해서 소개를 해드리겠습니다. 네. 플랫폼 싱글 사인온을 단 한마디로 요약해드리자면 하나의 패스워드로 모든 것을 관리한다입니다. 맥OS 벤츄라와 함께 발표가 되었고요. 네. 싱글 사인온 익스텐션의 기능을 맥OS 로그인 과정까지 확대한 것이라고 이해하시면 쉽습니다. 야, 이 이미지를 되게 잘 갖고 오신 것 같아요. 절대 반지를 갖고 오셔갖고 진짜 근데 이거 하나만으로 다 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네. 기존에는 싱글 사인온 익스텐션이 있다라 하더라도 네. 맥OS 로컬 계정 패스워드는 달랐잖아요. 그러니까요. 네. 네. 그거를 뭐 1, 2, 3자로 설정할 수도 있고 아예 비밀번호를 없이 사용하시는 분들도 계신데 네. 그거에 대한 비밀번호에 대한 정책도 가져가고 싶으신 분들도 많으세요. 근데 플랫폼 싱글 사인온을 통해서 옥타에 있는 비밀번호 정책을 맥OS 로컬 계정에도 그대로 가져갈 수가 있습니다. 네. 이러한 환경이 구성되기 위해서는 필수적으로 IDP와 MDM 둘 다 필요하며 현재 이 플랫폼 싱글 사인온을 지원하는 IDP 솔루션은 옥타가 유일합니다. 그래서 다른 IDP를 사용하시는 고객분들께서는 죄송하지만 네. 사용이 불가능하십니다. 아직까지 옥타만 지원합니다. 야, 이거 젠프 쓰시면서 혹시 옥타가 아닌 다른 IDP를 쓰시는 분들이 계시다면 네네. 이것 때문으로도 옥타라도 넘어올 그런 요인이 충분히 되겠어요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 이해하기 쉽게 다시 표로 설명드리겠습니다.
사용자들이 지금까지는 IDP를 통한 SS 로그인으로 앱과 사이트에 접속을 해왔는데요. 네, 그렇죠. 동일한 정보로 맥에서도 로그인할 수 있다면 뭐 편리하겠죠. 네. 특히 IDP 계정에 비밀번호가 업데이트가 주기적으로 될 텐데요. 보통 기업에서는 90일마다 비밀번호 네, 변경, 맞습니다. 한 달마다 비밀번호 변경 이렇게 빡빡하게 하시는 것도 있고요. 네. 이럴 때는 그런 비밀번호 변경 정책도 동일하게 맥OS에서 가져가고 싶은 분들도 많으실 거예요. 아, 그렇지. 이것까지 그러면은 헷갈릴 이유가 없어요. 네, 맞습니다. 네, 진짜 하나만 관리하면 되니까. 네네. 네. 이것까지 동일하게 맥OS에 적용되면 관리자도 편하고 네. 그다음 사용자도 비밀번호 하나만 외우면 되기 때문에 네, 훨씬 맞습니다. 편하겠죠. 맞습니다. 맥OS의 로그인에 싱글 사인온 이력이 남아서 이후 앱에도 로그인 시에 쭉 사용할 수 있게 연계해도 자동으로 되고요. 우선 싱글 사인온 익스텐션 프로파일을 기기에 내린 것은 동일합니다. 네. 그리고 이전에 설명드린 대로 네, 싱글 네. 사인온 익스텐션이 옥타 베리파이 앱으로 로그인 정보를 리다이렉팅하는 것까지 동일하고요. 네. 여기서 각각의 핵심 요소를 다시 설명드릴게요. 우선 첫 번째로 싱글 사인온 익스텐션 프로파일 기기에 내릴 MDM 솔루션이 무조건 있어야 되고요. 다음으로 사용자의 로그인 정보를 받을 인증용 IDP. 앱이 필요합니다. 네. 이게 바로 옥타 베리파이가 되겠고 네, 네, 네. 이 역시 MDM을 통해서 배포가 가능합니다. 마지막으로 제일 중요한 IDP 솔루션 네. 옥타가 되겠습니다. 네. 특히 저 어텐티케이션 앱이라고 되어 있는 부분, 옥타로 해당하는 옥타 베리파이 앱이잖아요. 네. 저 부분은 일반적으로 IDP 솔루션은 보통 벤더마다 기본적으로 역할은 다 비슷비슷해요. 근데 저 앱 개발한 데 있어서 저는 IDP 솔루션의 회사의 역량이 제일 갈린다라고 오. 생각합니다. 네. 근데 옥타 베리파이 같은 경우에는 네. 맥OS에서 지원하는 네이티브 인증 기능, 뭐 페이스 ID, 터치 ID를 그대로 지원하고요. 또 옥타 베리파이 앱이 속도도 굉장히 빠르며 사용자 인증 절차 혹은 뭐 로그인 과정 등등이 전 제일 매끄러운 것 같습니다. 이제 이 모든 것이 구현되었을 때 실제로 유저 입장에서 어떻게 보일지도 다시 한번 확인해 볼게요. 네. 여기 방금 갓 포장을 뜯은 새 오, 맥북이 있습니다. 그렇지. 맥북 열면은 저렇게 나오잖아요. 네네. 네. 그래서 평상시와 동일하게 뭐 언어 설정, 국가 설정 네, 등등이 맞아요. 진행이 될 텐데요. 와이파이 맞아요. 여기서 이제 네트워크를 잡는 모습이죠. 네. 여기서 네트워크를 잡는 순간 이게 리모트 매니지먼트라고 오, 뜨면서 네. 바로 젠프 프로 MDM 자동 등록이 시작됩니다. 이 과정에서 MDM 프로토콜을 통해서 젠프에서 커스터마이징한 윈도우가 지금 보이시는데요. 네. 옥타와 연계가 되어서 옥타 로그인 창이 떠 있죠. 네네. 여기서 옥타 싱글 사인온을 거치고 로그인하게 되면요. 자, 패스워드 입력하고 바로 이게 로컬 계정을 만드는 창으로 넘어가게 됩니다. 네, 네. 근데 여기서 보실 점이 저 제일 위에 계정 정보가 이메일 프리픽스 정보가 자동으로 연계가 되어서 자동 필인이 되었어요. 그래서 사용자들은 옥타 계정에 있던 그 이메일 프리픽스가 자동으로 넘어왔기 때문에 네네. 계정명을 다시 설정할 필요가 없고요. 그렇죠. 여기서 한 가지 맹점이 있습니다. 패스워드 칸은 비어 있었죠. 한 번 더 입력한 건가요? 그러면 그 이전에 입력했었던 그 패스워드를? 아닙니다. 어떠한 패스워드든 그냥 임의로 입력이 가능합니다. 1, 2, 3, 4를 입력할 수도 있고요. 심지어 비밀번호를 입력 안 하고 넘어갈 수도 있죠. 아, 이거 안 쓸 거니까 이 네네. 패스워드를 안 쓸 거니까 상관없다는 거네요. 네네, 그냥 이름만 전에 있던 과정에서 그냥 그대로 따오고 비밀번호는 그냥 비어 있는 거예요. 사용자가 어떻게 사용하든. 어차피 저 비밀번호 안 쓸 거니. 이러한 맹점은 젠프 커넥트를 통해서 보완이 가능한데요. 네. 젠프 커넥트에 대한 자세한 내용은 잠시 후에 네. 마저 소개를 해드리겠습니다. 알겠습니다. 터치 아이디. 네. 터치 아이디 설정하는 부분이고요. 어. 여기까지는 로컬 계정 생성하고 동일합니다. 네, 네, 일반 로컬 계정 생성하고 완전 동일한데 네. 단지 저 이름만 미리 채워졌다라고 이해하시면 됩니다. 네. 지문 인식하고 있고. 다음 순서로는 인증용 앱 옥타 베리파이의 설치가 젠프 프로를 통해서 이루어질 텐데요. 지금 화면에서는 조직의 관리자가 구성한 젠프의 셀프 서비스를 통해서 설치하는 모습입니다. 셀프 서비스는 관리자가 이러이러한 앱들을 사용자에게 배포하기 위해서 네. 좀 만들어 놓은 젠프만의 앱 스토어라고 보시면 되겠는데요. 네. 여기서 조직이 올려놓은 앱 혹은 자료들을 손쉽게 내려받을 수 있습니다. 물론 이러한 과정 없이 유저의 의사와 상관없이 강제로 내리는 것도 가능하고요. 네네. 그게 더 편한 것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 네, 옥타 베리파이비 설치되자마자 바로 오른쪽에 알림이 뜨죠. 사용자에게 로그인을 요구합니다. 네. 브라우저가 자동으로 열리고요. 옥타 계정 정보를 통해서 로그인 할 텐데요. 네. 아까 그 유저네임을 입력하면 네, 아까 단계에서 입력했던 동일한 유저 정보를 네. 입력을 하고요. 패스워드 입력하고 네, 그럼 이제 등록이 된 거고. 네, 이제 옥타 베리파이의 설정이 완료되었습니다. 네. 이제 다음으로 싱글 사인온 익스텐션 혹은 플랫폼 싱글 사인온 구성을 위한 창이 떴는데요. 네. 방금 창에서는 로컬 계정의 비밀번호를 입력했습니다. 아까 임의로 설정한 비밀번호예요. 네네네. 그 뒤에 여기서 다시 한번
옥타 계정의 패스워드를 입력을 하면은 동기화가 완료됩니다. 이제 저 두 개의 비밀번호가 동기화가 되었습니다. 옥타 쪽으로 동기화가 되는 건가요? 네, 옥타의 비밀번호가 로컬 계정에 덮어 씌워진다고 보시면 되겠습니다. 네네네. 이제 성공적으로 네, 인증을 거친 뒤에 조직의 리소스에 지금 접근을 할 텐데요. 네. 접근 시에 더 이상 계정 정보를 물어보지 않고 바로 로그인이 되었죠. 네, 네. 이미 조금 전에 옥타 베리파이로 로그인했으니까. 네, 맞습니다. 네, 물어볼 필요가 없는 거죠. 네네. 이제 등록 절차가 모두 완료되고 싱글 사인온 익스텐션과 플랫폼 싱글 사인온 둘 다 네. 활성화가 되었습니다. 네. 사용자들이 이제 매일매일 출근하고 이 맥북을 열고 로그인하고 할 텐데요. 네. 그때 맥북을 열고 최초 로그인 시에 어떻게 구성이 되는지 한번 보겠습니다. 네. 보시듯이 플랫폼 싱글 사인온은 맥OS의 기본 로그인 화면을 그대로 사용합니다. 네. 맥북에 한번 로그인 했고요. 네. 로그인한 뒤에는 그 뒤에 조직의 리소스에 접근할 때 한번 검증하고. 오. 네, 지금 보고 계시는 것 같이 터치 네. 아이디 한 번으로 바로 로그인이 가능합니다. 네, 네, 네. 옥타 베리파이 앱에서 보통 로그인을 해야만 이게 되는데 옥타 베리파이 로그인 자체를 네. 아예 로그인 창으로 옮겼다라고 보시면 되겠습니다. 네, 네. 훨씬 편해졌네요, 진짜. 네, 예전보다. 맞습니다. 네. 네, 지금까지 소개한 플랫폼 싱글 사인온의 장점을 한번 추려볼게요. 우선 비밀번호 동기화를 통해서 로컬 계정의 비밀번호를 상시 업데이트하고 네. IDP의 비밀번호 정책을 동일하게 가져갈 수 있습니다. 그리고 최초 로그인은 기존 맥 로그인과 다를 거 없이 완전 동일하고 애플 기기를 많이 사용해본 사람이라면 익숙할 터치 아이디를 추가 인증 수단으로 사용을 하기 때문에 인증 과정 역시 매우 매끄럽고 자연스럽습니다. 네. 그다음 OS 진입 후에 사용자가 비밀번호를 칠 일이 없기 때문에 그렇죠. 유출이 안 되겠지. 네, 맞습니다. 네. 비밀번호가 유출될 확률이 매우 네. 낮아지겠죠. 로컬에 없으니까. 네네. 네. 뭐 훔치려면 뭔가를 알아야 훔칠 거 아니에요. 네네네. 근데 그러니까요. 로그인하기 전 단계부터 이미 비밀번호를 치고 들어온 다음에 비밀번호를 칠 일이 없으니까 네. 유출이나 뭐 로그도 수집도 안 되겠죠. 네. 마지막으로 애플에서 제공하는 기술이기 때문에 별도의 추가 비용이 들지 않습니다. 젠프 프로는 사야 되지 않나요? 젠프하고 옥타는 당연히 네네네. 네. 네. 알겠습니다. 장점을 알아봤으니 이제 제약사항도 알아보겠습니다. 네. 첫 번째로는 IDP 솔루션이 반드시 필요하다는 점입니다. 네. 당연히 불러올 사용자 정보가 필요하겠죠. 그렇죠. 그리고 현재로서는 옥타가 유일하게 지원하는 솔루션입니다. 네. 네, 다음으로는 최초 등록 과정이 진행되어야 하기 때문에 이것도 뭐 어쩔 수 없을 것 같아요. 네, 이거는 아쉽게도 유저가 직접 로그인하고 인증하는 절차는 거쳐져야 됩니다. 네, 네. 이것까지 자동화가 안 되냐라고 여쭤보시는 분들도 굉장히 많은데 네. 이것까지 자동화는 불가능합니다. 그 사람의 생체 정보를 모르잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 옥타 계정과 동기화만 진행될 뿐 아쉽게도 계정의 권한 관리 자체는 불가능하다는 점은 아직 여전히 문제로 남아 있어요. 저거 되게 중요한 것 같은데요. 저게 돼야 좀 더 쓸모가 있는 거 아닌가요? 몇몇 기업들 같은 경우는 권한 관리까지 요구를 하기 때문에 네. 이러한 부분에선 플랫폼 싱글 사인온만으로는 요건을 충족하지 못하죠. 네, 네, 알겠습니다. 마지막으로 아직까지는 최신 OS죠. 맥OS 벤츄라 버전 혹은 이후 버전만 지원 예정입니다. 근데 뭐 맥 쓰시는 분들은 웬만하면 다 최신 버전으로 업데이트 하시더라고요. 네, 네. 대부분 다 그걸 원하시는데 네. 몇몇 기업들 같은 경우에는 아직도 보안 솔루션이 업데이트가 안 돼서 구형 버전에 묶여 있는 네, 것도 생각보다 꽤 많이 있더라고요. 그렇군요. 네네. 알겠습니다. 이제 마지막으로 젠프 커넥트와 플랫폼 싱글 사인온의 통합이 어떻게 네. 이루어지고 같이 사용할 경우에는 어떠한 장점이 있는지 네. 알아보겠습니다. 표로 각각의 기능을 간단히 정리해 보았는데요. 네. 젠프 커넥트와 플랫폼 싱글 사인온은 겹치는 부분은 거의 없습니다. 사실상 패스워드 동기화만 겹치고 그 이외의 기능들은 전부 다 다른 기능이라고 보시면 되겠습니다. 네. IDP 정보를 기반으로 로컬 계정 생성의 경우는 젠프 커넥트는 자동으로 생성이 돼요. 근데 아까 보신 플랫폼 싱글 사인온 같은 경우는 수동으로 생성이 진행되었죠. 해야 했죠. 네네. 다만 젠프 프로의 등록 커스터마이징을 통해서 계정 이름 정도만 불러오는 게 가능했습니다. 네네네. 다음으로 IDP 권한을 기반으로 로컬 계정의 권한 제어는 오로지 젠프 커넥트를 통해서만 여전히 가능하고요. 로그인 화면 커스터마이징 네. 역시 젠프 커넥트만 가능하고 네. 플랫폼 싱글 사인온 같은 경우는 맥OS의 기본 로그인 화면밖에 사용하지 못합니다. 네. 핵심 기능이죠. 로컬 계정과 IDP 계정의 비밀번호 동기화 이건 둘 다 된다고. 가능하고요. 네. 싱글 사인온 로그인 연동의 경우는 플랫폼 싱글 사인온 고유의 기능이기 때문에 그렇죠. 이 부분은 젠프 커넥트에선 지원되지 않습니다. 네. 마지막으로 맥OS 디스크 아머와 파일 볼트는 계정 생성 단계부터 적용하는 것은 젠프 커넥트는 가능한데 네. 플랫폼 싱글 사인온을 사용하는 경우는 OS 진입한 이후에 적용이 됩니다. 조금 전에 말씀해 주셨던 플랫폼 SSO의 한계?
그거 젠프 커넥트 쓰면 해결이 되는 거 같이 보이는데요. 네, 맞습니다. 어, 제가 생각하는 젠프의 가장 큰 장점은 네. 다른 솔루션, 다른 기능과 같이 사용할수록 더 좋아진다입니다. 네. 시너지 효과를 낸다라고 저는 생각을 하는데요. 네. 플랫폼 싱글 사인온과 젠프 커넥트 이 둘을 비교를 해봤는데요. 네. 한쪽을 선택하기보단 그냥 둘 다 사용하는 게 어떨까요? 다시 한번 포장을 갓뜯은 맥북을 가져왔습니다. 네. 여기서 젠프 프로를 통해서 젠프 커넥트가 지금 설치가 되었고요. 오. 로컬 유저 생성창을 건너뛰고 오. 바로 옥타 로그인을 요구하는 창을 띄웁니다. 오. 지금 보고 계시는 화면이나 뭐 배경화면, 로고 등은 전부 다 커스터마이징이 가능하고요. 네, 그러네요. 네. 아, 저기에 회사라고 떠 있으면 확실히 우리 회사에서 지급한 기기라는 게 티가 확 나겠다. 네네. 지금 옥타 계정으로 로그인했고 네. 지금 어떠한 소프트웨어들이 설치되고 있는지 사용자들에게 보여주고 있고요. 오. 그 다음에 마지막으로 젠프 커넥트를 통해서 몇몇 가지 사항들이 계정이 생성이 되기도 전에 미리 내려갔을 거예요. 우선 오. 디스크 암호화를 먼저 확인할 텐데요. 네. 디스크 암호화가 지금 미리 되어 네, 있죠. 네. 사용자 유저 권한도 스탠다드로 되어 있습니다. 네. 관리자가 오. 아니에요. 오. 그렇기 때문에 사용자는 이 맥을 처음 열자마자 네. 관리자 계정 내가 하나 미리 백도어로 만들어놔야지 안 하는 되네요. 분들도 계신데 네, 안 되네요. 옥타와 젠프 커넥트를 사용하면 불가능합니다. 또한 여기 있는 권한은 옥타에 있는 계정 권한의 설정을 그대로 가져오는 거기 때문에 옥타에서 관리자가 이 사용자들은 맥북에서 관리자를 쓸 수 있게끔 IDP 계정을 설정해놨고 반대로 이 사용자들은 스탠다드만 쓰도록 미리 권한을 옥타에 설정을 해놓습니다. 네. 그냥 그 옥타 계정으로 로그인하는 것을 통해서 네. 동일하게 여기도 계정 권한이 적용된다라고 보시면 되겠습니다. 저 계정 권한으로 이 맥북에 뭐 예를 들어 새로운 소프트웨어 설치 못하게 네. 그렇게 막을 수도 있는 거고. 네, 당연합니다. 네. 보통 그런 거 하려면은 왜 비밀번호 한번 입력하거나 터치 아이디 한번 더 찍으면 되잖아요. 네네. 이런 거는 안 되는 거네요. 그렇게 네. 하더라도. 스탠다드 계정 권한 같은 경우는 설치가 불가능하죠. 네네. 알겠습니다. 이론은 이전 영상에서 보여드렸던 대로 자동으로 네. 배포된 옥타 베리파이 앱을 통해서 네. 플랫폼 싱글 사인온 등록 과정을 거치면 됩니다. 네. 여기서부터는 동일한 작업이고요. 네. 다만 여기까지 오는 과정에서 음. 젠프 커넥트를 사용하냐 사용 안 하냐의 차이가 있습니다. 로컬 계정 생성 창 자체가 네. 젠프 커넥트를 사용하시면 아예 안 뜨고요. 네. 그리고 옥타 계정과 동일한 ID 패스워드를 가진 계정이 자동으로 생성되기 때문에 사용자는 계정을 따로 생성할 필요가 없습니다. 없네요. 네. 네. 그다음에 사용자 입장에서는 자연스럽게 모든 정보가 물 흐르듯이 연동이 되어서 네, 네. 혼동 없이 그냥 동일한 계정을 쭉 이어서 사용할 수가 있고요. 네. 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 이것도 옥타 계정이겠네요. 그러면. 네, 맞습니다. 여기서 로컬 계정 입력하고 네. 로컬 계정인데 이미 옥타 패스워드와 동기화가 네. 되어 있죠. 네, 그렇기 네, 때문에 네. 동일한 그러니까요. 패스워드를 두 번 네. 입력하는 과정입니다. 네. 이러면 등록 완료입니다. 음. 여기서 플랫폼 싱글 사인온에 맹점이 하나 더 있어요. 네. 여기서 제 직장 동료의 옥타 계정으로 로그인할 수가 있다는 점입니다. 아. 그렇게 되면 이 맥에서 여러 사람이 돌아가면서 같이 쓸 수 있는 거예요. 제 옥타 계정도 로그인되고 그러네요. 네네, 다른 분의 옥타 계정도 로그인이 되기 때문에 아. 여러 명이서 한 컴퓨터를 동시에 쓸 수가 있어요. 그렇지. 이 맥북만의 로컬 패스워드가 아닌 거잖아요, 지금. 네, 옥타 맞습니다. 패스워드에 동기화가 돼 있으니까. 네네. 그러겠네요. 그래서 제가 이 계정에서 제 계정이 스탠다드예요. 네. 좀 뭐 설치하고 싶은데 안 되잖아요. 네, 안 제 되죠. 직장 동료 중에서 스탠다드가 아니라 네, 관리자. 어드민 계정을 가진 사람이 있어요. 네. 와가지고 잠깐 내 맥북에 로그인 좀 해줘. 로그인하고 계정 새로 설치해줘. 만들고 오. 그다음에 앱 깐 다음에 다시 제 계정으로 들어가서 어떻게 옮기고 할 수 있는 거죠. 네, 그러네요. 그런데 젠프 커넥트를 사용하시면은 네. 오로지 한 계정으로만 로그인하도록 환경도 구성이 가능합니다. 아예 로그인 자체를 계정 하나만 허용을 한다. 네네. 아. 그렇게 되면 다른 옥타 계정으로는 로그인이 안 되게끔 아예 원천적으로 막을 수가 있습니다. 오, 괜찮네요. 네네. 개발자분들은 그런 거 다 해놔야겠네요. 개발자분들 맞습니다. 이거 맥북 이게 완전 여기 다 들어 있는데 이거 다른 분이 사용하면 안 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 그다음 최초 등록 과정과 맥을 켜고 로그인하는 과정까지가 젠프 커넥트의 영역이었고요. 네. 로그인한 뒤부터는 플랫폼 네, 싱글 똑같겠죠? 사인온의 영역입니다. 네. 여기서 동일하고요. 결론적으로 플랫폼 싱글 사인온은 젠프 커넥트의 대체제나 경쟁 기능은 아니고요. 같이 사용함으로써 네. 각자의 영역에서 서로의 기능을 보완하는 것을 통해서 사용자에게 번거로운 절차를 최소화할 수 있는 환경을 구성할 수가 있습니다. 네. 지금 보시듯이 로그인이 지문 한 번 찍는 거로 자동으로 네. 진행되죠. 네. 같이 써야겠는데요. 네, 무조건 같이 써야 네. 됩니다. 훨씬 좋은데요. 네네. 네. 어쨌든 패스워드 2개 관리할 필요 없으니까 네네. 그게 되게 좋은 것 같아요. 네, 맞습니다. 이제 마지막으로 전체 내용을 짧게 요약해 보겠습니다. 네.
플랫폼 싱글 사인온은 완전히 새로운 기능이 아니라 기존 싱글 사인온 익스텐션 기능의 일부이고 그 영역을 단순 로그인 화면까지 확대한 것이라고 보시면 되겠습니다. 네. 그리고 옥타 계정과 동기화되어 있는 패스워드는 단 한 번 로그인할 때만 입력을 하고 그 뒤로는 옥타 베리파이 앱을 통해서 터치 아이디 등을 통해서 앱 혹은 웹별 로그인 과정을 생략을 할 수 있고요. 네. 그다음에 맥OS 벤츄라부터 지원하고 옥타, 잼프 둘 모두 구성이 되어야만 합니다. 네, 알겠습니다. 네, 제 발표는 여기까지입니다. 네, 알겠습니다. 제가 이제껏 본 발표 자료 중에 제일 깔끔한 자료인 것 같아요. 감사합니다. 되게 뭔가 군더더기 없이 이해도 되게 잘 되고 아마 시청하시는 분들도 비슷하게 느끼셨을 것 같은데 덕분에 진짜 이해가 정말 잘 된 것 같습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 아무래도 저희 잼프가 애플하고 긴밀하게 협력하는 관계이기 때문에 네. 이런 슬라이드 발표 자료 같은 것도 최대한 애플하고 그러니까요. 비슷하게 애플 냄새가 되게 많이 나요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 두 세션을 보내드렸고요. 지금 채팅창 그리고 질문창에 돌발 퀴즈 링크가 공개가 됐을 겁니다. 앞서 예고해드렸던 대로 퀴즈의 정답을 맞추신 분들 중 5명 추첨해서 치킨 기프티콘 드린다는 거 잊지 않으셨죠? 네, 지금 링크로 이동하셔서 퀴즈에 참여를 해주시기 바라고요. 저희는 잠깐 쉬고 마지막 패널 토의 세션으로 돌아오겠습니다. 감사합니다. Jamf helps you succeed with Apple device management. Wait, that's not enough anymore. That's why Jamf helps you succeed with Apple device management and security, because users expect to be able to work from anywhere, at any time, meaning you need to enable and protect them everywhere by shipping them a device that's ready to take on anything. So you invest in one strategy that simplifies everything. Jamf is about putting devices in hands, lots of hands, quickly. Zero-touch deployments that zip, customized for everyone. We're about supporting users' access to resources with secure, modern identity. We're helping you wave goodbye to legacy VPN and say hello to ZTNA. Built for Apple and giving you better ways to ensure everyone's apps are up to date. If users don't have the apps they need, you're offering them in a few simple clicks. But that's still not enough. Jamf is about melding strong management foundations and powerful security capabilities. About deploying best-in-class endpoint protection and intelligent threat prevention that learns. We're giving you the ability to protect users from malware, phishing, malicious sites, and sometimes themselves. It's a future filled with validation, visibility, and compliance. All this so that you can accomplish so much more. In today's environment, more and more employees are working in locations other than the office, which also means depending on cloud identity is more important than ever before. As we see a shift away from Active Directory and an increase in Macs in the workplace, we recognize the need to keep corporate information secure while providing a better Apple user experience. Cloud identity providers integrated with Jamf Connect allow IT admins to remotely manage users, passwords, and access to corporate applications.
Here we have a Mac that has been taken right out of the box. It's in Apple's automated MDM enrollment system, and we are invited to enroll in the automated MDM enrollment. During this enrollment process, the Jamf Connect package is downloaded and installed from the MDM server. With Jamf Connect, IT admins can create local accounts with multi-factor authentication using identity providers such as Okta, Microsoft Azure, and Google, ensuring confidence that company hardware and information is secure in a more mobile world. As soon as that is done, the user is taken directly to the Jamf Connect login window, as opposed to having to create their own username and password. And that's it. The user now has a machine with one username and password for everything, creating a wonderful Mac experience while also ensuring account security. If you're ready to make your environment more secure and cut down on the number of username and password-related IT support tickets, we'd love to talk. Connect with us today and we'll help you take the next step in Apple device security. 네, 다시 돌아왔습니다. 이번 시간에는 앞서 발표해 주셨던 두 분의 발표자를 모시고 제가 세션 때 못다한 질문을 몇 개 전달해 드리면서 세션을 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 질문부터 매우 가볍게 시작해 보겠습니다. 네. 이게 맥북은 예전부터 그 사운드 엔지니어나 뭐 음악가, 영상 편집 같은 좀 엔터테인먼트에 종사하시는 분들이 주로 사용하는 기기로 되게 유명했었고 여전히 이 분야에 종사하시는 분들이 많이 사용하십니다. 저도 맥북을 사용하는 이유가 이게 제가 과거에 윈도우즈 노트북으로 음성 녹음을 해봤는데 품질이 좀 떨어지더라고요. 무슨 이유인지는 잘 모르겠어요. 맥북으로 녹음하는 게 훨씬 품질이 좋아서 지금 4년째 사용하거든요. 그런데 최근에는 개발자들 사이에서는 맥북 선호 현상이 압도적인 것 같아요. 제가 지금까지 만나본 개발자 중에 맥북 안 쓰시는 분을 못 본 것 같아요. 그래서 되게 궁금해요. 아니, 왜 이렇게 개발자분들이나 엔지니어분들은 맥북을 선호하시는 특별한 이유가 있을까? 두 분도 맥북 쓰시잖아요. 네, 맞습니다. 물론 회사에서 직백기 때문에 맥북을 사용하시는 분들도 계시겠으나 그 이유 말고 혹시 두 분이 생각하시는 이 윈도우즈 노트북과는 다른 그런 맥북만의 어떤 특별한 기능? 그런 것 때문에 맥북을 사용한다? 뭐 어떤 이유가 있을까요? 제가 생각하기에는요. 네. 우선 개발자분들은 보통 맥북이 이렇게 유행하기 전에는 네. 리눅스 환경에서 개발을 많이 했습니다. 네. 데스크탑에서요, 그러면? 네네, 데스크탑 리눅스 환경에서 개발을 많이 했죠. 혹은 뭐 노트북에도 뭐 당연히 리눅스는 깔 수 있고요. 우분투 깔고 뭐 이렇게 해서요? 네, 우분투를 제일 많이 사용을 하죠. 네. 근데 리눅스의 뿌리는 유닉스입니다. 네네. 근데 맥OS의 뿌리도 유닉스입니다. 아, 그래요? 네, 그래서 실제로 둘은 뭐 명령어나 네. 터미널이나 뭐 네. 개발 환경 등등이 매우 비슷하고요. 네. 그렇기 때문에 맥OS 개발 환경과 네. 리눅스의 개발 환경은 매우 비슷하다라고 말씀드릴 수 있고요. 또한 리눅스 같은 경우는 아무래도 뭐 주류 OS가 아니다 보니까 네. 그냥 뭐 오피스 깔아서 사용하거나 그냥 네. 일반 업무 용도로 사용하기엔 아직까지 좀 불편함이 많은 게 현실이에요. 네네. 근데 맥OS 같은 경우는 요즘 뭐 안 되는 거 없잖아요. 그렇기 아. 때문에 일상적으로 그냥 뭐 이것저것 뭐 오피스 작업도 하고 웹서핑도 하고 네. 개발도 할 목적으로는 네. 맥OS가 제일 제격이지 않을까 저는 생각합니다. 야, 몰랐네요. 그런 이유가 있었구나. 혹시 또 다른 이유 혹시 있을까요? 비슷한 얘기인데요. 네. 그러니까 실제 개발자들이 서버 쪽이나 어떤 웹 어플리케이션 개발하시고 실제 런칭을 할 때는 네. 보통 리눅스 장비에다 올리는 경우가 그렇죠. 굉장히 많아요. 네. 그 환경이 로컬에서 동일하게 동작을 한다라고 하면 윈도우즈는 그게 다르거든요. 네. 실환경이 완전히 달라요. 그러면은 이걸 윈도우즈 서버용으로 개발을 한다라고 하면은 이제 좀 네네네. 문제가 있을 수가 있겠지만 네. 실제로 이 웹 서비스들은 윈도우즈 서버에서 돌아가는 경우도 그렇게 많지 않습니다. 대부분 리눅스 서버에서 돌아가기 때문에 네. 내가 실제로 서비스를 런칭하는 환경과 굉장히 유사한 환경에서 개발이 되어야 된다라는 네. 것들이 이제 시작이었고 네. 그리고 이쁘잖아요. 네, 멋있고 맞습니다. 그렇구나. 네, 나 개발자야라는 것들을 네. 굉장히 강하게 어필할 수 있는 어떤 이 패션 아이템으로 애플에서 굉장히 마케팅을 잘하신 부분도 좀 있는 것 같아요. 야, 전혀 몰랐습니다. 이게 그러면은 리눅스 노트북이 나오지 않는 이상은 맥북이 그냥 쭉 개발자용 노트북이 되겠는데요? 리눅스 노트북이 없는 건 아니죠. 있긴 리눅스 있나요? 노트북이 없는 건 아닌데 오. 방금 말씀하셨던 것처럼 범용성, 그러니까 저는 SE니까 네. 제가 개발만 하는 게 아니라 여러 네네. 가지 이제 슬라이드도 만들어야 되고 네. 여러 가지 일들을 해야 되는데 네. 그런 범용성에 있어서는 아무래도 리눅스는 좀 뭐라 그럴까 이렇게 이걸 잘 아는 사람들만 쓰는 네. 플랫폼이에요. 네네네. 그러니까 맥은 그 균형을 굉장히 잘 맞췄다고 생각해요. 야, 그렇구나. 이 윈도우즈 쪽에서 좀 제공해주는 말씀하신 범용성도 갖췄고 개발자의 리눅스용의 개발자들을
개발자들의 최적화된 그런 양쪽을 다 지금 잡은 거네요. 네, 맞습니다. 거기에 그래서- 추가적으로 네. 애플 실리콘 발표 이후로 네. 성능이 말도 안 되게 좋아졌어요. 아 그래요? 네, 물론 기존의 X86 기반의 인텔 칩을 더 이상 사용 안 하다 보니까 네. ARM 전용 소프트웨어를 따로 개발해가지고 구동이 돼야 돼서 호환성은 이제 좀 안 좋아졌다라고 할 수 있겠는데 네. 여전히 로제타 2라는 컨버터를 사용해가지고 네. 몇몇 앱들은 여전히 구동이 가능하고요. 네. 또 ARM 기반이기 때문에 네. 모바일 환경하고 동일한 아키텍처의 CPU가 들어갔다라고 보시면 되겠습니다. 아 그러면 그런 환경이 모바일 애플리케이션 개발하는 데도 좀 더 유리하겠네요. 네, 맞습니다. 실제로 기존의 맥OS에서 iOS용 혹은 안드로이드용 앱을 개발을 하다가 네. 에뮬레이터를 돌려보고 싶으면은 네. 뭐 인텔 CPU하고 스마트폰에 들어간 CPU하고 완전 다르잖아요. 네. 언어가. 네. 네. 그렇기 때문에 에뮬레이터를 돌려가지고 네. 그걸 따로 구동을 했어야 되는데 네. 쉽게 말해서 제가 뭐 그리스어를 전혀 할 줄 몰라요. 네. 근데 그리스어를 해야 되면 사전을 보고 넘기는 거와 비슷한 식이에요. 효율이 매우 떨어지죠. 그렇죠. 언어가 다르니까요. 네. 근데 지금 애플 실리콘 기반의 맥들은 네. 언어가 모바일에 들어가는 CPU, ARM하고 동일한 아. CPU 구조라고 보시면 되겠습니다. 아. 그래서 컨버터 없이 그냥 네이티브로 구동이 가능해요. 전 직장 혹시 애플이셨어요? 왜 이렇게 애플 기기에 되게 전문적인 내용까지 잘 알고 계시네요. 제가 워낙 하드웨어를 좋아하다 보니까 아 그러세요? 소프트웨어 SE를 하고 있지만 네. 저는 그래도 하드웨어에 좀 더 관심이 많은 네. 사람이기 때문에 아. 이쪽으로 좀 더 관심이 많습니다. 그렇구나. 그래서 애플을 개발자분들이 그렇게 선호를 하시는 거네요. 네, 맞습니다. 아, 알겠습니다. 자, 다음 질문 넘어가 보겠습니다. 이 개발자 중심의 스타트업에서는 전사 노트북이 아예 맥북인 경우가 되게 많은 것 같아요. 그리고 최근에 또 대기업에서도 개발자분들한테 무조건 맥북을 지급하시다 보니까 대기업에서도 이제 맥북 사용자들 무지막지하게 늘어나고 있는 것 같습니다. 이렇게 기업 내에서 맥북 사용자들이 늘어나면서 맥북 기기 관리와 맥북 기기 관리 그리고 보안 강화를 위해서 이제 옥타든 젠프든 이런 솔루션을 찾으시는 것 같은데 두 분이 만나보신 그런 많은 기업들의 담당자분들께서 옥타와 젠프에 우선적으로 뭐 요청하는 기능이라고 할까요? 우리 이 맥북 사용자 이렇게 많이 늘어났어요. 그래서 이런 것 좀 해결해 줬으면 좋겠어요 라고 좀 공통적으로 요구하는 대표적인 사항들이 있을 것 같거든요. 그런 것들은 뭐가 있나요? 어떻게 하면 이 기기들을 좀 더 안전하고 더 편하게 관리할 수 있을까? 뭐 그런 것들 또 뭐가 있을까요? 아직 말씀해 주시지 않은 것들 중에서. 저희 그 인증 쪽 관련된 부분들, 그러니까 이거는 뭐 젠프에 특화되거나 맥북에 특화된 건 아니고요. 네. 인증 쪽 관련해서 많은 고객들이 이제 이런 것들이 필요하다라고 하고 저희가 이제 인증 관련된 전문가들 사이에서 지금 활발히 논의되고 있는 거는 제가 몇 번 말씀드린 것 같은데 컨티뉴스 어텐티케이션이라고 해서 네네. 지속적인 인증 쪽 얘기가 굉장히 많이 나오고 있어요. 네. 인증이 필요한 시점에 인증을 하는 거는 패스워드 리스를 하고 바이오메트릭을 쓰고 네. 뭐 디바이스 SSO를 하고 뭐 이런 것들을 굉장히 많이 구성을 해서 지금 고객 편의나 보안성들을 높이고 있기는 한데 한 번 인증이 끝난 다음에 네. 그 다음은 어떻게 되는 거냐? 그러면 뭐 세션이 남아 있는 동안에는 그럼 뭐 무조건 안 하면 안 되잖아요, 그것도. 그쵸. 네네네. 네. 행동에 따라서 분명히 또 인증 요청을 해야 될 거니까. 그러면은 막 이렇게 변하는 환경에서 만약에 네트워크 환경이 바뀌어가지고 네. 네트워크가 좀 덜 안전한 네트워크로 변경이 됐다 같은 디바이스에서 접근할 때도 그러면 그 환경 컨텍스트가 변경이 됐는데 네. 나는 굉장히 안전한 환경에서 접속을 일단은 인증을 받았기 때문에 그러니까 예를 들어서 회사 네트워크 내에서 접근을 해서 앱의 세션을 만들었어요. 네. 그리고 나고 내가 회사 바깥에 뭐 그렇지. 테더링을 하든 네, 뭐 네, 바깥에 네, 나가든 네. 이렇게 되면은 네. 컨텍스트가 네트워크 컨텍스트가 변경된 바뀐 거잖아요. 거니까. 네. 그러면 원래는 이 시점에서 인증을 받았으면 투팩터 인증을 받았어야 되는데 네. 나는 그냥 패스워드만 가지고 들어갔단 말이에요. 네. 그러면은 이런 인증, 이런 컨텍스트가 변화된 거를 가지고 컨텍스트가 변경이 됐으니까 추가적인 인증을 한다라든지 이런 것들에 대한 어떤 변화에 대한 적응성. 네, 지금은 그냥 인증하고 나서 네. 그 다음에는 어플리케이션을 다 알아서 하세요 이런 관점이거든요. 아. 네, 그래서 이런 것들에 대해서 저희 그 고객 쪽에서도 여러 가지 요청들이 있었고 그리고 이제 최근에 저희가 얼리 액세스로 들어간 기능 중에 하나가 뭐냐면 싱글 사인온 오케이. 근데 내가 만약에 이 어플리케이션에서 로그아웃하면 네. 옥타에서 로그아웃하는 건 돼요. 오. 지금도. 네. 네, 지금도 됩니다. 네. 지금도 되는데 근데 그게 아니고 네. 옥타에서 로그인 시켜준 다른 모든 어플리케이션에서 다 다 로그아웃 로그아웃. 시켜줘. 오. 이런 요구 사항들이 꽤 있어요. 왜 근데 그렇게 해요? 조금 불편하지 여러 않나요? 가지 이유가 있을 텐데 네. 이제 보안을 굉장히 좀 그 타이트하게 적용하고 싶은 기업들에서는 네.
일단 하나의 어플리케이션에서 내가 종료를 하겠다라는 네. 라는 의사를 표시를 했다라는 건 어차피 싱글 사인으로 다 엮여 있으니까 내가 모든 컴퓨터 시스템에서 로그아웃 하겠다라는 그런 이제 그 의지라고 이제 해석을 하는 경우들도 있어요. 네. 그리고 역사적으로는 네. 예전 인증은 그 서버에 들어가기 전에 이 에이전트나 이런 필터를 통해서 네. 트래픽을 다 보고 있는 그런 형태로 인증을 받았었거든요. 네네. 그렇게 만약에 그렇게 되면 여기서 이제 인증이 차단이 되면 네. 그러니까 여기가 로그아웃이 되면 네. 아예 못 들어가는 거잖아요. 네네네. 그러니까 이 필터가 모든 어플리케이션 앞에 껴있던 거예요. 네네네. 그러니까 이 필터를 한번 다 끊어버리면 네. 여기서 세션 관리를 하니까 아. 뒷단에선 다 로그아웃이 돼버리는 그런 아. 형태로 구현을 했는데 요거를 클라우드 환경에서도 동일하게 아. 구성을 해주십사 하시는 요청들이 좀 많아요. 네. 특히 국내 고객들 같은 경우에는 좀 있어가지고 그 뭐 음. 물론 해외에서도 많이 있었으니까 저희가 얼리 액세스 기능으로 나왔겠죠. 네. 그래서 그런 기능들이 지금 현재 시점에서는 저희가 인증할 때 외에는 저희가 트래픽에 관여하지는 네. 않거든요. 네네. 그렇지만 로그아웃을 할 수 있게 만드는 기능을 구현을 했습니다. 그게 어떤 식으로 되냐면 저희가 로그인을 할 때마다 로그아웃을 할 수 있는 URL들을 네. 저희가 브라우저에다 다 받아놔요. 오, 네. 네, 록타에서 여기다 요 어플리케이션에 로그인하면 네네네. 이 로그아웃에 대한 그 주소를 저희가 이제 저희 스토리지에다 가지고 있다가 네. 한 군데서 로그아웃을 했다라고 하면은 이 엔드 포인트들을 브라우저에서 다 호출합니다. 아. 그래서 세션 끊어, 세션 끊어, 세션 끊어, 어. 세션 끊어, 세션 끊어 이렇게 해가지고 쫙 돌아요. 오. 네, 그러면은 이제 아이프레임 내에서 그 로그아웃 작업들이 일어나는 거기 때문에 네. 옥타뿐만 아니라 연동되어 있는 어플리케이션 그리고 연동되어 있는 어플리케이션의 세션이 만약에 다른 브라우저나 다른 디바이스에 있다고 하더라도 네. 이 유저에 대한 세션 로그아웃을 요청을 API로 했기 때문에 오. 모든 그 이제 장비에서 다 이 사용자가 로그아웃이 되는 거죠. 그러니까 깔끔하게 싱글 로그인으로 들어갔다가 네. 나올 때도 그냥 한꺼번에 다 아. 나오자 이런 기능들을 지금 구현을 하고 있습니다. 그게 이제 어떤 이 로그인 이후 시점에서의 관리에 대한 부분들에 대한 고객 요구 사항들을 저희가 지금 이제 반영을 좀 하고 있는 거고요. 아. 이게 좀 더 확장이 되면은 아까 말씀드렸던 이제 그 로그인과 로그아웃 사이에 네. 컨티뉴어스 어텐티케이션, 네네네. 컨텍스트 변경에 따라서 네. 이런 어떤 뭐 인증에 대한 추가적인 절차들을 하는 그런 네. 것들이 이제 들어가게 됩니다. 아, 제가 좀 잘못 알고 있었는데 저는 그 SSO가 옥타의 SSO를 통과를 하면은 그 다음에 뭐 구글 워크스페이스에 들어가려고 해요. 클릭하는 순간 구글 워크스페이스의 로그인 과정이 뒷단에서 옥타가 알아서 해주는 줄 알았어요. 한 번 더. 아 그게 맞아요. 아 그래요? 네, 로그인 작업을 이제 아이디 패스워드를 던지거나 이렇게 하는 건 아니고 네네네. 네, 그러니까 쌈을 방식으로 이제 네. 저희가 필요한 정보를 네. 인증서와 함께 던지면 네네. 그 구글에서는 아 얘가 이러한 사용자구나라는 걸 인지해서 네, 네. 자체 로그인을 해서 네. 로그인을 했다는 얘기는 뭐냐면 네. 세션을 만든다라는 네, 네, 거거든요. 네, 네. 그래서 세션이 만들어지면 음. 그 다음부터 옥타는 하는 일이 없습니다. 그러니까 그래서 네. 저는 옥타랑 연동되어 있는 게 10개예요. 내가 지금 로그인해서 사용할 거 5개예요. 그러면은 내가 그 5개는 어쨌든 클릭은 한 번씩 해야 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 클릭할 때마다 로그인이 된 거라서 10개 중에 5개만 로그인인 상태, 5개는 로그아웃인 상태로 저는 맞아요. 그게 아, 맞아요. 그래요? 네. 네. 근데 여기에서 지금 말씀하시는 거는 내가 구글 워크스페이스에서 로그아웃 해야지 하면은 나머지 4개도 짜르륵 로그아웃이 돼야 된다라는 거네요. 네, 그런 요구 사항들이 있다라는 거죠. 아. 네. 근데 일단 로그인 시켜준 다음에는 네. 서버와 브라우저 간의 세션을 관리를 하는 거기 때문에 옥타에서 네. 관여하진 않거든요. 네. 네. 원래 기본적으로는 그 어플리케이션에 가갖고 로그아웃 버튼을 눌러야만 그 어플리케이션에 나올 수 있는 건데 네, 그게 이제 좀 저희가 기능이 개선이 된 부분들이 있는 거죠. 뭐 사용자 입장에서는 뭐 조금 불편할 수도 있겠. 그렇게 되면 어쨌든 그 또다시 다른 서비스에 로그인할 때 또 그렇죠. 로그인 해야 되잖아요. 그러니까 그게 모든 고객이 다 이걸 원했다라고 하면 기본 기능이었을 거예요. 처음부터. 네. 근데 네. 분명히 네. 그래서 어떤 사용자는 그게 너무 불편한 거예요. 네네네. 저는 불편할 것 같아요. 그게. 네, 그렇죠. 그렇구나. 그리고 아까 말씀하셨던 그 컨티뉴어스 그 인증 같은 경우에 그러면 이런 것도 될 것 같아요. 왜 회사 네트워크에 이거를 이제 회사 네트워크 접속하는데 가져갔어요. 접속해서 인증 받았네. 그 다음에 이렇게 빼면은 이게 네트워크가 달라지는 거죠. 그렇죠. 그때 바로 인증을 한 번 더 요구하는 네, 자동으로. 그런 식으로 그런 식으로. 야, 그렇게 되면은 진짜 되게 안전하겠네요. 네. 네, 알겠습니다. 젠프 입장에서는 오늘 보여주신 거 외에 좀 더 추가적으로 향후에 미래에 추가될 것 같은 그런 기능들이 또 혹시 소개해 주실 만한 게 있나요? 젠프에서요. 네. 많은 고객분들이 요구하는 기능 중 하나인데 네.
정책을 적용할 때 네. 타임 필터 기능이 있었으면 좋겠다라고를 많이 하세요. 시간대별로 정책을 다르게 적용한다는 건가요? 네, 맞습니다. 오. 이게 저희 젠프에서 젠프 스쿨이라는 MDM이 있는데요. 네. 에듀케이션 시장 전용 앱인데 네. 그 젠프 스쿨은 젠프가 다른 기업을 하나 인수해서 네네. 줄루데스크라는 기업을 인수해서 생긴 MDM인데 네네네. 그 MDM에는 이 기능이 있어요. 아. 근데 아직 젠프 프로 MDM에는 없습니다. 아. 그래서 왜 어찌 보면 하위 제품이잖아요. 네. 근데 하위 제품에 있는데 상위 제품에 없는 게 좀 이상하기도 했고 네네네. 또 기업에서도 예를 들어 퇴근 시간이 7시라고 가정하면은 네. 7시까지는 뭐 다른 정책을 좀 빡빡하게 적용을 하다가 네. 7시 지나면은 그 정책을 빼고 뭐 다른 정책을 넣는다든지 하는 오. 식으로 원하시는 분들이 많았는데 네. 이게 아쉽게도 아직은 지원이 되지 않고 있어요. 그래서 제가 내부적으로 요청란에 지속적으로 요청을 넣었는데 네. 메일이 왔습니다. 어. 이제 개발 중이라는 오. 소식이 들려왔고요. 오. 조만간 지원이 될 예정이 있습니다. 저는 그런 정책 관리는 옥타에서 다 될 줄 알았는데 그게 아닌가 보네요. 타임 바운드 정책은 조금 네. 다른 얘기일 수 있어요. 그렇구나. 그러니까 뭐 이를테면 뭐 7시에 불 꺼지는 것처럼 네. 우리 주 52시간처럼. 회사에 네. 7시 이후에는 억세스가 무조건 디나이 돼요. 네네네. 이런 식의 정책들을 적용을 하는 거는 아직까지는 옥타를 통해서 하기는 어렵습니다. 아, 네. 그렇구나. 그러니까 저희가 워크플로우하고 옥타 아이덴티티 거버넌스를 통해서는 할 수 있어요. 네. 오토메이션 가지고 네, 네네네. 인증 정책에 API를 돌려가지고 뭐 이런 식으로 구현을 하는 건 가능은 한데 네. 그게 저희의 그 네이티브 기능으로 들어가 있지는 않거든요. 아마 이 타임 필터 기능이 추가된다면 네. 아까 장상무님께서 말씀하신 네. 로그인을 끊는 기능을요. 네. 젠프를 통해서 옥타 베리파이 앱도 내리고 아, 젠프를 그러네. 통해서 풀파일도 내리잖아요. 그러네. 그거를 타임 필터를 적용해서 네. 7시가 지난다면 옥타 베리파이 앱을 비활성화시켜 버리는 거예요. 그러요 그래서 그렇게 다 되면 아. 네, 로그인이 안 되겠죠. 아, 네, 그러네. 그런 식으로 관리를 할 수 있지 않을까 그러네. 예상합니다. 누가 그런 정책을 넣고 싶을까요? 주 52시간, 주 55시간은 필요하잖아요, 그런 게. 그렇죠. 오, 그리고 그렇구나. 옥타 베리파이 앱뿐만 아니라 네. 뭐 다른 앱들이나 음. 뭐 아니면 뭐 화면 보기 네. 같은 경우 보통 업무 시간 내에는 네. 좀 1분으로 적용을 했다가 1분 하면 좀 너무 번거롭잖아요. 아, 잠깐 네. 물 마시러 갔다 왔는데 컴퓨터 잠겨 있으면 그렇죠, 그렇죠. 또 그렇죠. 빌리버로 쳐야 되고요. 네네네. 그래서 이제 업무 시간 지난 뒤에 5분으로 뭐 좀 완화시켰는데 괜찮네. 이런 식으로 적용을 다르게 가져갈 수도 있고요. 괜찮네요. 네. 바탕화면도 맥OS 바탕화면은 시간대에 따라서 바뀌는 바탕화면이 있는 거 아시죠? 그래요? 네, 기본 아, 그렇게 난 바탕화면이 모르는 게 많아. 다크 모드일 때 저녁처럼 보이게 하는. 네, 그런- 맞아요. 아, 진짜요? 옵션 중에서 오. 시간대에 따라서 다르게 하는 배경화면도 있어요. 네. 그리고 낮에는 해가 쨍쨍 떠 있는 이제 배경화면이었다가 네. 밤이 되면 같이 까매지고 이런 기능도 아. 같이 있거든요. 아. 근데 그거를 회사의 이제 테마에 맞춰서 스크린 세이버 그런 게 하는 기업 많잖아요. 네, 맞아요. 네, 이제 맞아요. 스크린 세이버나 배경화면도 네. 그렇게 타임에 맞춰가지고 아. 다르게 가져갈 수 있지 않을까 하는 예상도 해봅니다. 야, 젠프는 기업에 진짜 되게 쓸모가 많네요. 네, 젠프 잘 맞습니다. 쓰면 주 52시간 없어도 되겠네. 그러니까 그러니까 애플이 네. 젠프랑 같이 가는 이유가 그 기업용, 그러니까 애플 플랫폼을 기업용으로 만드는 데 있어서 굉장히 큰 공헌을 하는 것 같아요. 그러네요. 그게 MS 같은 경우에는 내부에서 그냥 다 하는 건데 네네네. 애플은 이제 애플 디바이스를 기업용으로 쓰게 만드는 기능들은 너희가 좀 어떻게 아, 진짜 그런 것 같아요. 우리랑 타이트하게 네. 네네네. 해서 너희네가 좀 했으면 좋겠다 이런 식의 아. 제가 보기에는 그런 패턴으로 보이거든요. 네. 애플이랑 젠프는 한 몸이네요. 이렇게 보니까. 네. 공생관계라고 저는 생각합니다. 이거 언젠가 애플이 젠프 인수하겠어. 그래서 또 다른 부서가 될지도 모르겠다. 기업용. 알겠습니다. 네, 다음 질문 드려보겠습니다. 옥타와 젠프로 맥북 사용자가 회사에서 허용하지 않는 그런 애플리케이션 설치를 이제 원천적으로 차단할 수 있는 거지. 아까 저기 들어서 이제 잘 알게 됐는데, 근데 이게 개발하시는 분들이 제가 직접 개발은 하진 않았지만 왠지 그런 분들도 계실 것 같아서 여쭤보는 거예요. 개발자분들은 오픈소스 되게 많이 사용하시잖아요. 그래서 이게 개발하시는 작업하시는 과중에 회사에 뭔가 알리지 않은, 회사에서 알지 못하는 그런 오픈소스를 내 맥북에 설치해서 뭔가 테스트도 하고 개발도 하고 하시는 일들 많을 것 같거든요. 근데 이럴 경우에 옥타나 젠프로 관리가 되지 않는 거니까 이게 아예 설치가 안 될 거잖아요. 그러면 그걸 설치하기 위해서 뭐 IT 담당자한테 물어본다든가 승인을 받는다든가 해야 되는데 되게 번거로울 것 같아요. 그래서 생산성이 좀 떨어질 수도 있을 것 같아요. 그래서 이런 경우가 만약에 생긴다면은 좀 뭔가 그런 것들을 빨리빨리 하는 게 되게 중요할 것 같은데, 좀 관리하는 정책이 너무 빡빡해서 개발자의 업무 생산성이 저하돼서 불만이 생기는 경우가 혹시 있는지, 만약에 이런 경우에는 어떻게 대처할 수 있는지, 뭐 그 사람이나 부서나 직무에 따라서 예외 정책을 뭐 적용해서 해결할 수 있는 건지, 그런 게 좀 궁금합니다. 일반적으로 개발자분들은 네.
제가 아까 데모 보여드렸을 때는 스탠다드 계정으로 생성되는 걸 보여드렸어요. 네. 스탠다드 계정을 개발자분들에게 드리면 네. 욕합니다. 그러니까 안 되잖아요. 네. 예, 그냥 아예 업무를 아예 못한다고 보시면 되겠습니다. 그럼 그분들은 기본적으로 뭐든지 설치할 수 있는 환경으로 세팅이 되는 거군요. 네, 맞습니다. 그래서 아. 개발자가 사용하는 맥 같은 경우 네. 스탠다드 계정으로 세팅이 되는 경우는 한 번도 못 봤습니다. 그냥 업무가 불가능해요. 그러면 그 개발자의 관리자 계정으로 사용하는 그 기기는 보안상 IT 담당자 입장에서는 조금 취약한 거 아닌가요? 그럴 수는 있는데 네. 이게 보안성을 높이면 생산성이 떨어지고 네네. 생산성을 높이자니 보안성이 떨어지고 네. 이건 양날의 검이죠. 그래서 그냥 생산성을 택한 건가요? 개발자 네, 맞습니다. 입장에서는? 네. 아. 대부분의 기업에서는 아무래도 보안보다는 개발 네. 쪽이 좀 돈 벌어오는 조직이다 보니까 아. 그쪽의 목소리가 조금 더 센 경우가 보통 흔해요. 아 그래요? 네, 그러다 보니까 개발자 쪽에서 요구를 하면은 보통 네. 다 보안팀에서는 수긍하는 입장이 일반적인 그림이에요. 아 그런가요? 네네. 보안이 강화된 회사에서는 보안팀이랑 개발팀이랑 많이 싸우겠습니다. 그런 경우까지 아직 모르겠습니다. 아 그런가요? 보안팀하고 싸워서 이길 수 있는 팀이 그렇게 많지는 않고요. 근데 어. 사실 개발팀이 말씀하신 대로 좀 파워가 있어요. 그러니까 뭐 저도 SE지만 네. 제가 이제 고객사 데모를 하는 과정에서 어떤 개발 관련된 툴들을 다뤄야 되는 일들이 좀 있거든요. 네. 그래서 저희 같은 경우도 어떤 프로그램의 설치에 대한 재량권들을 좀 주는 편이에요. SE 같은 경우에도. 네. 그러니까 개발자들뿐만 아니라. 네. 왜냐하면 어떤 프로그램들을 설치를 해야만 고객사 환경을 그러니까요. 시뮬레이션을 할 수 있고 뭐 이런 부분들이 네. 있는데, 네. 그러니까 이제 이런 거죠. 그러니까 스파이더맨에 자주 나오는 얘기지만, 아 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 큰 권한에는 큰 네, 책임이 네, 네. 따른다. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이게 단순히 못하게 하는 거가 있을 거고 보안의 네. 방침 중에서 네. 하게 하고 모니터링하고 그리고 그 결과에 대해서 책임지게 하는 부분들이 있을 겁니다. 자율 규제. 네, 난 널 그러니까- 믿고 있어. 네. 걸리면 그 큰일 나. 개발을 하기 위해서 필요한 여러 가지 권한들에 대해서 좀 높은 권한을 주긴 하지만 네. 그 권한들 주어진 권한들에 대해서 네트워크 단위든 어떤 다른 레이어에서의 모니터링이 이루어지고 있을 거고요. 아. 네, 그리고 어떤 이상 징후가 발생을 했을 때 네. 그거에 대한 책임 소재나 이런 부분들에 대해서 본인이 이제 리스폰시블하게 대응을 해야 되는 거죠. 이게 정말 그런 거죠. 그 극단적으로 얘기해서 네. 너 하고 싶은 데서 다 하고 싶으면 맥북 하나 사. 네 걸로 해. 오. 네, 네 걸로 해. 그러나 네. 회사에서 지급된 장비는 네. 회사의 일을 하는 거니까 네. 물론 어떤 오픈 소스를 쓰든 어떤 다른 프로그램을 쓰든 그건 너의 자유지만 네. 그거에 대해서 회사에서 모니터링할 권한도 있고 아 그렇죠. 네, 그거를 그렇죠. 막을 수 있는 권한도 있고 그거에 그거에 대한 책임을 물을 수 있는 권한도 있고 그렇다라는 것들이 사실은 보안은 어떤 정책이나 이런 것들을 강요하는 것도 중요하지만 네. 어떤 점에서 사용자가 자신이 책임이 있는 부분인지 네. 자기가 보안적으로 안전하도록 어떤 자체적인 행위를 하게끔 하는 교육들이 굉장히 중요하거든요. 그런 관점에서 좀 보시면 좋을 것 같아요. 이게 단순히 그냥 이거 설치 못해 이렇게 네. 해갖고 끝날 수 있는 문제는 아니기 때문에 그런 부분에 있어서도 무한정의 자유를 주는 건 아니고 네네네. 책임을 주는 것만큼 그런 거에 대한 권한을 주는 것만큼 책임이 필요하다. 네, 스파이더맨 비유가 딱 맞는 것 같네요, 진짜. 개발자분들은 어쨌든 제일 중요한 거는 생산성이니까. 그렇죠. 근데 그 생산성을 보안을 이제 거기에 들이미는 순간 생산성이 많이 저하되는 게 뻔하니 그래서 일단은 풀어주되 거기에 대한 책임은 확고하게 질 수 있도록 이 바운더리 안에서 관리는 하고 있다 우리가. 너네 뭐 방임하는 거 아니야. 그러니까 잘해 알아서. 뭐 그런 식인 거네요. 네. 그러고 보면. 근데 저는 좀 우려가 되는 게 이 요즘에는 정말 보안 솔루션들 다양해졌고 많아졌고 기술 정말 좋아져서 웬만하면 보안 솔루션으로 커버는 이제 다 되는 것 같아요. 그러다 보니까 이게 그 뭔가 유출 사고가 발생했네, 내부자의 악의적인 소행, 임의적으로 고의적으로 하는 그게 진짜 많잖아요. 그렇죠. 그거는 솔루션이 어떻게 할 수가 없습니다. 그래서 저는 이제 우려가 되는 거죠. 개발자한테 그렇게 권한이 되게 많아? 근데 내가 권한이 되게 많으니까 들여다 볼 수 있는 데이터도 되게 많을 거잖아요. 진짜 나쁜 마음 먹고 이렇게 할 수 있을 것 같거든요. 그럴 때 어떻게 하지? 그러니까 이제 네. 그런 부분들 때문에 네. 이게 엔드포인트만 관리를 하고 뭐 네트워크 관리하고 이런 것들이 아니라 또 이제 뭐 카스비 같은 것들 솔루션들이 도입이 되고 네. 이런 거예요. 네. 그러니까 이제 뭐 어떤 기업에서는 이제 패킷 모니터링도 하고 네, 네. 그리고 이제 카스비 같은 경우가 도입이 되면은 실제 이 사람이 이런 패턴들을 분석할 수 있어요. 네. 어떤 정도까지 가능하냐면 네.
이 사람이 어느 시점부터 회사에 굉장히 다량의 자료를 로컬로 다운로드를 받기 시작해요. 그러면 이게 퇴사 징후예요. 그렇지, 그렇지. 네, 네, 이런 네. 것들을 회사에서 다 지금 모니터링하고 있는 회사들이 있어요. 와. 네, 그래서 모든 걸 할 수 있다라고 해서 그거를 아까 말씀드린 것처럼 그냥 아무도 모르게 할 수 있게 하지는 않아요. 네, 그러니까 막는 것과 네. 하게 하되 모니터링 한다라는 것들은 좀 네. 다른 얘기고 네. 네, 그래서 그런 부분들에 있어서 컨트롤뿐만 아니라 모니터링 하는 네. 부분들에 대해서도 네. 기업 IT 담당자들, 보안 담당자들이 이런 부분에 대해서 굉장히 많이 신경을 쓰고 있거든요. 그래서 이게 말씀하신 대로 데이터 유출이라든지 이런 네. 것들이 점점 더 이제 많은 기업들에서 네. 굉장히 중요한 네. 문제가 되고 있기 때문에 네. 그래서 모든 기업들이 다 제로 트러스트 얘기를 하는 거예요. 이게 네. 단순히 IDP를 잘 쓰고 MDM을 잘 쓰고 네. 뭐 EDR을 잘 쓰고 이런 분야에 이렇게 탁탁탁 뭐 이렇게 딱 맞춰가지고 이거 네. 있으면 다 돼요 이런 게 네. 아니라 네. 우리 회사에서 어떤 부분들이 굉장히 중요한 자원이고 어떤 패턴들이 일어나고 있고 어떤 사고를 막아야 되고 어떤 행동들이 예상이 되고 이런 것들을 보려면 굉장히 다각도의 그리고 이 보안 레이어들이 겹겹이 있어야 되거든요. 그래서 저희도 이제 옥타나 젠프가 그 멀티 벤더에서 베스트 오브 브리드 정책을 얘기를 하는 게 이런 부분들 때문에 그렇습니다. 하나의 벤더가 모든 것을 볼 수는 없어요. 네, 네, 네. 이 시큐리티 레이어라는 거는 하나의 레이어로 모든 거를 감쌀 수는 없고 네트워크 레이어가 할 일, 디바이스 레이어가 할 일, IDP 레이어가 할 일, 여러 가지 레이어들이 각각의 뷰에서 가장 좋은 어떤 레이어를 만들어 놓고 네. 그 레이어들이 겹겹이 쌓여서 기업의 보안을 완성하는 그런 형태로 구성이 돼야 된다. 그런 이제 걱정들 때문에 그렇게 보시면 될 것 같아요. 저는 개인적으로 이상적인 보안은 진짜 직원들에 대한 무한한 신뢰 그리고 이제 뭔가가 발생했었을 때 정말 큰 책임이 따를 수 있으니까 알아서 잘했으면 좋겠다라는 저는 이게 되게 중요하다고 생각을 하거든요. 이게 왜냐하면 정말 보안 솔루션을 아무리 잘 갖춰놨다 하더라도 어떻게든 틈은 발생을 하는 것 같아요. 맞아요. 제가 최근에 미션 임파서블 그 이제 세븐 보면서 너무 재밌게 보면서 복귀를 했거든요. 옛날 거를 쭉 보다가 미션 임파서블 1을 봤는데 1에 그런 장면이 나오더라고요. 저는 최근에 봤는데 그 해킹하려는 그 매우 중요한 그 컴퓨터가 그 펜타곤 안에 있는 그 서버실 안에 있는 아무도 못 들어가는 거기에 막 3중 4중을 통과한 다음에 그 컴퓨터에서만 작업할 수 있는 그런 게 있더라고요. 네네. 근데 세상에 그것도 생각지도 못한 방법으로 가갖고 이렇게 해서 해킹하잖아요. 근데 저는 어떤 보안 솔루션이든 그렇게 구멍은 있을 거라고 보거든요. 네. 근데 애초에 그 직원들에 대한 보안 경각심이 잘 형성이 되어 있고 나는 절대로 우리 회사의 거를 유출하지 않을 거야라는 그런 그 뭔가 마인드셋이 잘 돼 있으면 애초에 그런 일은 뭐 걱정 안 해도 될 것 같으니까. 맞습니다. 네. 그런 관점에서 이런 질문을 드려볼 수 있을 것 같아요. 보안 교육이 잘 돼 있는 회사를 확인하시는 방법 뭔지 아세요? 제일 쉬운 방법. 피싱 메일 던져보는 건가요? 딱 들어가서 네. 직원들이 자리 비울 때 네. 스크린락 거는지 안 거는지만 보면 돼요. 굉장히 높은 확률로 네. 그냥 갈 것 같은데. 이 회사에서 보안 교육이 잘 돼 있다 안 돼 있다라는 거를 판단할 수 있습니다. 컨트롤 알트 텔 안 누르고 그냥 갈 것 같은데요. 그렇죠. 네. 근데 이제 내 PC가 네. 보호해야 될 자산이고 네. 나 이외의 사람이 접근을 했을 때 이게 보안적인 사고가 발생할 수 있다라는 거를 항상 경각심을 갖고 있다라고 하면 그게 부족하니까. 네. 뭐 옥타로 방어를 하고 뭐 웹OSN을 쓰고 뭘 한들 네. 이 세션이 남아 있는 동안에 맞아요. 다른 사람이 와갖고 뭘 할 수 있게 만들면 무슨 소용이 있겠어요? 맞아요. 그게 그 스크린락 거는 그런 간단한 행동 자체가 회사의 보안 기업의 보안 수준을 굉장히 높이는 거거든요. 동의합니다. 그래서 야. 실제로 젠프를 사용하는 고객들 중에서도 네. 젠프에서는 맥OS에 스크린락 타임을 설정할 수가 있어요. 오. 예를 들어서 인액티브라고 하죠. 네. 몇 분 동안 사용을 안 하면 자동적으로 컴퓨터가 잠기게 하는 그런 기능이 있는데 네. 그거는 거의 항상 필수적으로 들어간다고 보시면 되겠습니다. 이게 이런 기능뿐만 아니라 왜 윈도우즈 노트북에 그런 게 있더라고요. 홍채 인식되는 그런 PC는 이렇게 하고 있다가 자리 뜨잖아요. 잠궈요 그냥 스스로. 그런 게 있어요. 그리고 여기 옆에서 뒤에서 내 거 이렇게 보잖아요. 갑자기 화면이 이렇게 막 바뀌어요. 그런 기능이 있더라고요. 근데 그게 그런 기능이 나온 게 하도 사람들이 스크린을 안 거니까 그런 기능이 나온 것 같아요. 제조사들도 포기하는 거지. 네. 야 이거는 도저히 안 되겠다. 그러니까 그냥 신경 쓰지 마세요. 우리가 알아서 보호해 드릴게요. 이런 차원으로 넘어간 게 아닌가 싶은데 그거는 되게 좀 어떻게 보면 안타깝네요, 진짜. 네. 그런 쓸데없는 기능들 다 필요 없잖아요. 그런 말씀하신 대로 보안에 대한 그 의식만 제대로 갖춰놓고 있으면
그런 게 되게 중요하겠네요, 진짜. 알겠습니다. 준비된 질문은 여기까지고요. 두 분 모두 오늘 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이것으로 준비된 모든 세션이 끝났습니다. 돌발 퀴즈와 설문조사 링크를 지금 채팅창 그리고 질문창에 남겨드렸으니까 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 저희가 보여드린 세션과 중간중간 나갔었던 그런 데모들 그리고 질의응답 세션을 통해서 옥타와 젠프를 사용해보고 싶으신 분들이 계실 것 같습니다. 그런 분들은 지금 채팅창과 질문창에 각 벤더의 데모 체험 링크를 남겨드렸으니까 그쪽에서 체험해 보시기 바라고요. 혹시 우리 회사는 도입 상담이 필요하다 하시는 분들 설문조사 링크의 상담 신청 항목에 체크해 주시기 바랍니다. 그럼 이것으로 오늘의 웨비나를 마치겠습니다. 남은 하루도 즐겁게 보내시기 바라고요. 저희는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.